Keje de so da do je jin je lab do se so se goro pe ma si de o ru ye no je no zong zong pe ma je sre dong bo la ye se che je ngo do ne pe ma ju ne se so da Kurdo kando mombe goro keje de so da do je jin je lab do se so se Guru Bima Siddhi Om Ye No Je No Zan Zan Bima Je Sri Dambo La Yu Sen Cho Ye Mu Tu Ne Bima Zu Ne Se So Da Kurdo Kando Mombe Guru Ye Ye De So Da Du Jinje lao doi xie soi xie, goro pe ma xie de, namo nige ne so namba yi, lama hi dam kando son nam da, sangye so dang pa pe ge don la, da dang du pe da dang du pe ge su, se sangye cho dang cho ji cho nam la, zang su par do da ni ge su che, da ye de su de pe son nam Dolo binje sanje dobra iso, sanje chodang choje chonam laye, jansho bardo dani gyuso je, da ye desu depe sonam. Dola binje sanje dobra iso, sanje chodang choje chonam laye, jansho bardo dani gyuso je, da ye desu depe sonam. Dola binje sanje dobra iso, sanje chodang choje chonam laye, jansho bardo dani gyuso je, da ye desu depe sonam je, dola binje sanje dobra iso. 다단다 예심제 남 연예 선제 힘발라 힘벌 신비 단위도 자주주 들었음 예도 선제 단제 대화 단 덴바주로지 동알라 동알기 유런 달와 주로지 동알메베 대화 단 미도로 주로지 니련 소단 이동 주베 단님 전메 라우도 전메 버는 바 주로지 선제 단제 대화 단 덴바주로지 동알라 동알기 유로단 달와 주로지 동얼메베 대화다 미 더러 저러지 니리 조던 니당 추베 단님 쳔메그랍도 미거라 남라 저러지 선제 동제 대화다 덴바 저러지 동알라 동알기 유로다 더와 저러지 동얼메베 대화다 미 더러 저러지 니리 조던 니당 추베 단님 쳔메바네 첸메바 럽도르 주로지 본조 선배 덴바다 상계당 전주신바 탐제의 증의 로바당 소나미시 주베 tarjimba chi nang daksa singimi ka tongpara juroji dekara ko yude sachododa kunlang punjun chobe gyal tamjeki namra gebe yude samjemi ka para juroji tamje gyambala chae lo Jitara debe sangye ditara debe sangye desin sepa cha zomba yang da para jobe sangye ripa dae separa tong Devarai separa jitin kebara dae kebu dodo kalo kyuba lana mebe lada mi namje tembe sangye zomden deta Desin sepe danye sonam da yu to para gewe zawa namje jupe suwa rabdu yupe sunamje tenamje palje samjo namje jupe chunam yupe meto droba jisum yuzon droba tonam mebe Tona mebe tupara meba devara deba meba namla ngwa kawa sira ye sira shisu mi nimba toba namje jisu meba simjen tamje ge toba Janju simje namje yaba pape gang zong gang se namje zo ni namle dapa tuzo kuso namje tende toba ta hise simba Ise semba meba pangpa samye mika paran sunye nambara tang yin nimye ye namba kuzyo rwa tawa shise miso pa kusu sepa mebara
Mebra de bada ye salama gombe sungdan de sin chebe nembra go pa sung meba da ma chu chu be dongal da be nam ye dalwa da phumbe da be rang do nam ye do kham number da pa nye be de ge che number da pa thui number su de chu pa yang sung chu be da para le nam ji be do Sebrala Joy Sulwa Le Gawa Dang Ise Yangsung Jobara Dang Tetra Daje Masu Jobara Tetra Jube Sangye Zomden De Namyi Ise Yi Le Nembara Dang Nye Lembara Le Tapala Mi Nambara Yang Tapara Nye Tibe Nembara Simjen Tam Jela Sikbi Sala Masigi Tem Denebe Sangye Zomden Debe Namyi Kusurba Yende Yang Tapara Nambara Su Dambi Chene Nembar Tomaragyo Bardogiwa de Tomaragawa, Dode Sangbo, Chude Sangbo, Majo Yompa, Yangsung Jobra, Yangsung de Yangsung Dapa, Yangsung Jobra, Somden de Giche, Lepra Sungba, Yang Dapra Tova, the Nememba, Dupe, Masu, Chupe, Nembra Masu, Tetra Tisum Chupe, Kanam Tupe, Soso Rang, Rikpi Ripa, Jawab, Somden de Gebe, Sungba Chi, Dubraba La, Nembra Tapa, Yelemba, Jurba, Jobe, Jansu, Janchu, Jowara Jepe, Mitun Topra, Mizun Topara Dan, Debe, Temba, Yube, Yuba, Jepa, Tepa, Chimbo, Gidun, Tepa, Chimbo, Gidun, Deper, Lebra, Ripra, Sumba, Dove, Sisun, Tuparadam, Sue, Tanya, Maso, Ocean Chubet, Sasum, Ocean Chubege, Sonamge, Palanje, Palge, Sobra, Yansum Chube, Mobra, Jason, Nambra, Mazo, Kundo, Yansum Chube, Nizo, Topere, Gumbo, Tuje, Chombara, 탐제 겐바 도바라단 소남 현된 결소 도로 디슨 세페 잘라 차살로 다 다바라 다바단 데사 달로웨 유로 겨웨 년숨 최베 뒤숨 지숨 최베 드네 담제 주 유로아다 시시 유로 칠라 차살로 Donum Dubela, Yang Tobrade, Lopa, Tana, Rapto, Jebe, Sisum Damba, Yantube, Gidun Namla, Sasa, Loe, Sangye, Chola, Sasa, Loe, Gebe, Chola, Sasa, Lo, Gidun Chola, Sasa, Loe, Sungla, Tisum, Tila, Sasa, Lo, Sangye, Yonde, Sami, Kebe, Chogi, Yonde, Sami, Yonde, Sami, Kebe, Samli, Sami, Mikar, number, Melam, Sami, Kebe, number, Situ, Kiavara, Iso, Nindu, Jola, and Zorope, Tori, Leni, Raptope, Gasheme, Tobaraje, Jansu, Simla, Sazalo, Gala, Simye, Tamba, Region, Kiavara, Dene, Kula, Saksal, Sin, Gala, Nebaraje, Janga, Jepara, Disin Sepe, Devara Yunim de la Kyoso, Gunjo, Sumbie, Temba, Dan Sangye, Dan Chaju, Semba, Tam, Jeye, Jinye, Loba, Sonam Yuzu, Jube, Tarjimbo, Dan Shi, Inam Dasa, Sangye, Mika, Tombaraju, Dekorako Yu, De Sasi, Deda, Deva, Chanje, Kunda, Punjun, Jobe, Yel, Tamche, Number give Jisu, you do some Yemika, Parajuro, some Sara Pura Suru, some Sura Pura, Omzara Pura, so Punjun, Jisum, Dene, Lada, Masu, Besu, Tati, Ro, Reza, Jisum, Chipe, Tapa, Jisum, Yube, Masun, Tube, Galwa, some Yemika, Paranje, Mige, Namye, Masu, Namasara, the Job, Respect, so enjoy Namasara, Badra, Tata Arhati, some yak, some Buddha Tata, Om Badra Badra Mahabadra Mahabadra Mahabudi Budra, Mahabudi Chitaya, Mahabudi, some Buddha Sabodala Sarba, Karmasut, Aulo, Dispute, Badra, so Tabje, Tuje, Saja, Risung, Singi, Midu Udur, Siri Lobe, Toy, Zobe, Sakia, Kipa, Kala, Sazalo, Tata, Muni Mamuni Sakiman, Tata, Muni Mamuni Sakimanis. Dada muni mamuni sakyamuni so dada muni mamuni sakyamuni so dada muni mamuni sakyamuni dada muni mamuni sakyamuni so 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 dada muni mamuni sakyamuni Tata muni mamuni sakyamuni so 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 gyawadi nirdoda
Sakya Tupa Dubju, Sakya Sangye, Sakya Tupa Dubju, Nian, Dua, Jisa, Malye, Ban, Ye, Salan, Dubrai, So, Balin, Zawe, Lama, Rimbo, Jen, Da Ye, Jewara, Pema, Den Lan, Su, Gajin, Chumbo, Gonyen, Jison, Jen, Kusung, Tuki, Ngudu, Zalo, So, Balin, Zawe, Lama, Rimbo, Jen, Da Ye, Jewara, Pema, Den Lan, Sun, Gajin, Chumbo, Gonyen, Jison, Kusun to ye ngudu zalo so palen che lama rimbo che da ye choro pe ma ten la sun ka jin chombo gonye jisun Kusun to ye ngudu zalo so palen che lama rimbo che da ye choro pe ma ten la sun ka jin chombo gonye Kusun to ye ngudu zalo so palen che lama rimbo che da ye choro pe ma ten la sun ka jin chombo gonye Kusun to ye ngudu zalo so de tara duba yang sangye dang zang zhu senpa tam jige jingye lop chunam yeshe jube tar chenpo dang chi innam dakza sangye mika tongpara gyuru ji laso tashi dile pyapula namaste mo tulku rinpoche kejang tamang साउथ अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु आज विशेष लाइफ आउने उद्देश्य चाहिँ भगवान बुद्धको लापादुछेन भनेको ला भन्नाले भगवान बुझ्छ दुईछेन भनेको चाहिँ तिथि दुईछेन भनेको चाहिँ स्थान देवलोक 33 कोठे देवलोकबाट चाहिँ यस पृथ्वी लोकमा उपस्थित हुनुभएको उहाँको पार्थिव शरीर हुँदाखेरि उहाँ भगवान बुद्धले देवलोक गएर यस भूमिमा प्रास्थान हुनुभएको अनि त्यो दिनलाई आज लापा दुछेन भनिन्छ जम्मा हाम्रो बौद्धमा चाड र तिथिलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यस आजको दिनलाई लापादुछेन भनिन्छ यो लापादुछेन भन्नाले चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयं 33 कोठे देवलोकमा जानु भएर अनि पछि उहाँ फेरि अनि मनुष्य लोकमा उपस्थित हुनु भएको दिनलाई लापादुछेन भनिन्छ त्यसरी नै जम्मा चारवटा तिथिलाई हामीले ठुलो मानिन्छ हाम्रो बौद्ध धर्म या त हिनयन होस् माइन होस् वज्रायन होस् यी बौद्ध धर्म मान्नेहरूले यो चारवटा तिथिलाई ठुलो मानिन्छ यो आजको दिनलाई लापादुछेन भनिन्छ लापादुछेन भनिन्छ लापादुछेन भन्नाले चाहिँ ला भन्ने चाहिँ बब भनेको चाहिँ तल झर्नु भएको तल प्रस्थान गर्नु भएको कहाँ भने पृथ्वी लोकमा ला भन्ने चाहिँ भगवान दुछेन भनेको चाहिँ तल प्रस्थान भएको तिथिलाई लापादुछेन भनिन्छ र आजको तिथिलाई मध्यनजर हेर्दै सरस्वती रूप जाँदैछु म आज विशेष त भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूलाई तपाईहरुको सामुनेमा म पस्किरहेको छु तब जति पनि देश विदेशमा रहने भक्तजनहरू र मित्रजनहरू आफन्तजनहरूलाई सबैलाई नमस्कार टासिदेले फ्यापुला टक्राउँछु र आज मात्रै नभएर हाम्रो वर्षमा चारवटा तिथि हुन्छ त्यो तिथि चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण छ जस्तै छुटुल दुछेन भन्छ छुटुल दुछेन भनेको पहिलो महिना भित्रमा पर्दछ त्यसरी पहिलो महिनामा छुटुल भनेको चाहिँ छुटुल भनेको चाहिँ शक्ति प्रतिस्पर्धा गरेको कोसँग शक्ति प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्रितिकहरुसँग त्रितिक भनेको चाहिँ भगवान धर्म सत्संगलाई चाहिँ विरोध गर्नेहरुसँग चाहिँ त्यस्तो प्रकारको शक्ति प्रदर्शन गरेकोलाई दिनलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ छुटुल दुछेन भन्छ अनि यसरी नै अनि साका धावा भनिन्छ त्यो 4 महिनामा पर्छ साका धावा भन्नाले 4 महिनामा पर्ने जुन तिथि हुन्छ जुन चाहिँ लुनर पात्र जुन हिमाली पात्र अनुसार भोट पात्र अनुसारले त्यो साका दावा हुन्छ साका दावामा चाहिँ भगवान बुद्धले त्यहाँ जम्मा 6 वटा हुन्छ
त्यो 6 वटा भित्र चाहिँ 2टा तिथिलाई अति नै ठुलो मानिन्छ। जस्तै कि बुद्ध पूर्णे भन्छ त्यतिखेर त्यो जुन पूर्णेको दिनमै नै भगवान बुद्धले नै जन्मिनु भयो, निर्माण हुनुभयो र अनि त्यसमा ज्ञान पनि प्राप्त हुनुभयो। त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो लापा दुछिन भनेर त्यसै गरेर 4वटा मध्यनजर हेरेर 4वटा तिथिलाई हाम्रो बौद्ध धर्मको ग्रन्थले ठुलो तिथि मान्दछ र यस तिथिलाई हामीले लापा दुछिन भन्दछ। आजको दिनलाई लापा दुछिन भनिन्छ। आजको तिथिमा पुण्य पावन स्थान हो। जति पनि आज गरेको धर्मले हामीले मल्टिप्लाई भएर जान्छ, जसरी बढेर जान्छ। जसरी एक गरेको भने लाखौं बढेर जान्छ। त्यसरी आजको दिनमा हामीले एउटा बत्ती बाल्यौँ भने लाखौं बत्ती बालेको जस्तो हुन्छ। मल्टी भएर जाने, मल्टी भनेको चाहिँ त्यो बढेर जाने। त्यसै गरेर अरू दिनमा एक धर्म गरेको एकै हुन्छ, तर आजको गरेको दिनमा मल्टी भएर जान्छ, धेरै बढेर जान्छ। एक गऱ्यो भने लाख भएर जान्छ। त्यस्तै गरेर भगवान बुद्धले आजको दिनलाई किन विशेषता मानिन्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्ध यस पावन धरतीमा जगतमा उपस्थित हुनुभयो र जन्मिनु पश्चात जन्मेर 1 हप्तापछि उहाँको आमा निधन हुनुभयो र उहाँको आमा परलोक हुनुभयो र परलोक हुनुभयो। उहाँको माया देवी उहाँको आमा परलोक हुनुभयो। परलोक हुँदाखेरि त्यतिखेर उहाँ बालक थियो। उहाँको आमाको बहिनीले, सानो आमाले उहाँलाई स्याहार सुसार गरेर उहाँलाई पाल्नु र पोषण गर्नुभयो र पाल्नु पोषण गरेपछि उहाँलाई हुर्काउनु भयो। उहाँलाई हुर्काएर अनि उहाँलाई ठुलो भएपछि जब 29 वर्षको उमेरमा उहाँले गृह त्याग गरेर, उहाँले राजदरबार त्याग गरेर चाहिँ उहाँलाई एउटा सन्यास जीवन बिताउनु भयो र उहाँले एउटा जङ्गलमा गएर र एउटा घनघोर जङ्गलमा, विशाल जङ्गलमा उहाँले कठोर तपस्या गर्नुभयो र उहाँले धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र विश्वको चकित ब्रह्माण्डको ज्ञानहरू उसले प्राप्त हुनुभयो। त्यसरी भगवान बुद्धले पहिले नै बुद्धत्व प्राप्त पाएको हो। तर पनि हाम्रो महायान शास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने उहाँले 3 असङ्ख्य कल्प चाहिँ पुण्य सञ्चय गरेर पुण्यहरू चाहिँ सञ्चय गरेकोले चाहिँ उहाँले अन्तिममा 999 को जन्म अनि 1000 जन्ममा चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ यस धरती, यस जगतमा आएर सर्वप्राणीको कल्याणको हितको लागि उहाँले धर्मको प्रवचन गर्ने, धर्म दिने, धर्म उपदेश दिने, उहाँलाई सर्वप्राणीको कल्याणको हितको लागि दिनु लागि उहाँले एउटा जुठुल भन्छ, एउटा लीला, एउटा परिस्थितिलाई हेरेर एउटा उहाँले पस्किनु भएको हो र उहाँले दिनुभएको ज्ञान चाहिँ सर्वप्राणीलाई उहाँले चाहिँ दुःखबाट, यस संसार सागरबाट चाहिँ दुःखको दलदलबाट चाहिँ मन्त्रमुक्त हुनु लागि भगवान बुद्धले ज्ञान दिनुभएको हो। उद्देश्य एउटै मात्रै छ, जुनै धर्ममा भने, तर धेरै परम्पराहरू, धेरै धर्महरूको ग्रन्थहरू छ, तर उद्देश्य एउटै हुन्छ, सुखको हितको लागि हो। हामीलाई सुख चाहिन्छ, सर्वप्राणीको कल्याणको लागि। हामीलाई सर्वप्राणीको कल्याण गर्यो भने आफूलाई पनि कल्याण हुन्छ र त्यो कल्याणले गर्दाखेरि आफूलाई पनि पुण्य मिल्दछ। त्यो पुण्यको हिसाबले गएर भोलि गएर हामी पनि भगवान हुन सक्छ। त्यसरी भगवान बुद्धले 3 कल्प, असङ्ख्य कल्प चाहिँ प्रायश्चित गरेर, पापहरू क्लेशहरू प्रायश्चित गरेर उहाँले अनि मन्त्रमुक्त भएर जगतमा प्राणीहरूलाई अनि धर्म उपदेश दिनुभएको हो। र अनि आजको पावन स्थानमा, आजको दिनमा किन विशिष्ट मानेको भन्दाखेरि आजको दिनमा भगवान बुद्धको आमा उहाँको आमा चाहिँ हप्ता दिनमा
देहान्त हुनुभएको थियो। उहाँ देहान्त भएर 33 कोटी देवलोकमा तुलसी देवलोकमा जन्मिनु भएको थियो। देवता भएर पुरुषको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। पुरुष देवताको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। र भगवान बुद्धले त्यो 29 वर्षको उहाँले गृह त्याग गरेपछि उहाँले 35 वर्षमा उहाँले ज्ञान प्राप्त पाउनुभयो। अनि पाएपछि उहाँले अनि पहिलोचोटि उहाँले 39 दिनसम्म चाहिँ मौन व्रत बस्नुभयो। किनभने उहाँले हेर्दाखेरि कुनै प्राणीहरूको योगदान उहाँहरूकोमा थिएन। त्यो कारणले उहाँले के गर्नुभयो भन्दा अनि त्यसपछि उहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कृष्ण, लक्ष्मी, हरेक सबै ब्रह्माण्डको देवी देवताहरू सबै उपस्थित भएर भगवान तपाईँ यसरी मौन व्रत बस्नु हुँदैन, सर्वप्राणीको कल्याण गर्नुपर्छ, सर्वप्राणीको हितको लागि तपाईँले धर्महरू उपदेश दिनुपर्छ भनेर भगवानहरूको देवताहरूकोबाट भगवानबाट उहाँको मुखरबिन्दुबाट चाहिँ भगवान बुद्धलाई उहाँलाई प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले ठिक छ, पहिलो मैले मेरो धर्म उपदेश चाहिँ मैले कसलाई दिनुपर्छ त भन्दाखेरि मलाई जन्म दिनुभएको आमालाई मैले दिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ अनि देवताहरूसँगै नै माथि 33 कोटी देवलोकमा तुलसी देवलोकमा चाहिँ उहाँ प्रस्थान हुनुभयो। अनि प्रस्थान हुँदाखेरि त्यहाँको 33 कोटी देवी देवताहरूदेखि लिएर रूप धातु, अरूप धातु को देवताहरू सबै प्रस्थानमाथि 33 देवतामा आएर उहाँहरूले ज्ञान सुन्नुभयो। सुने साथ उहाँले 3 महिना लगातार धर्म प्रवचन दिनुभयो 33 कोटी देवलोकमा। त्यस पश्चात 3 महिना दिएपछि भगवान बुद्ध चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ फर्किनुभयो। उहाँ कहाँ फर्किनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यस लोकमै नै फर्किनुभयो। अनि फर्किनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भारतको एउटा पिठटगढ भन्ने ठाउँमा फर्किनुभयो। त्यो ठाउँमा फर्किनु हुँदा आकाश अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि उहाँले उँधो अब तल आउने बेला उपस्थित हुने बेलामा ला भनेको देवता भप भनेको चाहिँ उपस्थित हुने तल गर्दाखेरि अनि विश्वकर्मालाई के भन्यो भने 33 कोटीको विश्वकर्मालाई तिमीले यो माथि देवलोकदेखि तल मनुष्य लोकसम्म सिँढी बनाऊ भन्दाखेरि अनि सबै धातु मिसेको धातुले चाहिँ अनि 3वटा प्रकारको रेलिङ बनाएर अनि त्यहाँदेखि तल ठ्याक्कै संसारमा पृथ्वीसँग जोड्ने त्यस्तो प्रकार रेलिङ बनाउनु भयो। अनि छेउछेउमा चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव अनि त्यहाँदेखि यो इन्द्र, कृष्ण हरेक सबै भगवानहरू देवी देवताहरू चाहिँ उहाँको साथमा लगाएर उहाँ उपस्थित हुनुभयो। अनि ठाउँमा टेक्दै नटेक्दै त्यसरी उहाँले त्यसरी तल यस जगतमा उपस्थित हुनुभयो। त्यो अनि किन त्यसै ठाउँमा टेक्यो, ठाउँमा किन नटेक्यो भन्दाखेरि त्यो विश्वकर्माले बनाएको जुन देवताले बनाएको पुण्य पाउँदैन भनेर उहाँले चाहिँ फेरि अनि यो जुन तृतीयहरूले मिथ्या दृष्टि हेर्छ, उसले विश्वास गर्दैन, उसले भनेर चाहिँ अनि ठाउँमा नटेक्दै त्यसरी उपस्थित हुनुभयो। अनि उपस्थित हुँदाखेरि सबै ब्रह्माण्डको देवी देवता, उच्च कोटिको देवी देवताहरू, माथि ज्योति लोकको देवी देवताहरू, भगवानहरू, देवताहरू, अनि त्यसपछि तल अरूप धातुको, रूप धातुको, त्यसपछिको अनि 33 कोटी धातुको नाग नगिनीहरू सबैहरू उपस्थित भएर पहिलो प्रथम उहाँले अनि त्यहाँदेखि उपस्थित हुनुभयो र त्यसपछि उहाँले शरणार्थमा धर्मको उपदेश दिनुभयो। धर्मको उपदेश दिँदाखेरि चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले शरणार्थ भनिन्छ, शरणार्थमा दिनुभएको हो। अनि त्यो शरणार्थमा अनि त्यतिखेर अनि धेरै भिक्षुगणहरू पनि, भिक्षुनीहरू पनि धेरै भिक्षुहरू उहाँसँग साथमा थियो भन्ने कुरो शास्त्रमा प्रमाण छ। र त्यसरी नै भगवान बुद्धले त्यतिखेर अनि त्यो जुन स्थानमा माथि देवी देवताहरूलाई चाहिँ किन धर्म चाहिन्छ, देवी देवताहरूलाई त अब सम्पन्न भएको देवी देवतालाई त धर्म नचाहिने पर्ने भन्ने त्यस्तो कुरो पनि प्रस्ताव भयो। हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त नभएको कारणले जुन बुद्धत्व प्राप्त नभएको, बुद्धत्व प्राप्त हुने उद्देश्य मार्गहरू चाहिँ बोध हुनु लागि चाहिँ
त्यो मार्गहरू चाहिँ भगवान बुद्धले त्यस्तो मार्गहरू दर्शनहरू चाहिँ देखाउनु भएको थियो। र अनि त्यसरी भगवान बुद्धले चार आर्य सत्यको बारेमा भगवान बुद्धले पहिलो उपदेश दिनुभएको थियो। चार आर्य सत्यलाई हाम्रो भोट भाषामा चाहिँ धेम्बासी भनिन्छ। चार आर्य सत्यलाई जो संस्कृत भाषाबाट चाहिँ चार आर्य सत्य भनिन्छ। अब अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई फोर नोबल ट्रुथ भनिन्छ। त्यो अनि जुन चार आर्य सत्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सरस्वती रूपमा म भोट भाषामा भन्दछु, त्यसपछि संस्कृत भाषामा भन्छु, त्यसपछि अनि अन्य भाषामा नेपाली भाषामा सरल भाषामा म त्यसलाई उल्था गर्नेछु। र त्यसलाई पहिलो नम्बरमा जुन चार आर्य सत्यमा जुन पहिलो नम्बर चाहिँ कुन पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धुङ्गल कि धेम्बा भनिन्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा कुञ्चो धेम्बा भने, तेस्रो नम्बर घोपी धेम्बा भनिन्छ। अनि चौथो नम्बरमा लाम्गी धेम्बा भने, धेम्बासी भनेको चार आर्य सत्य भनेको। अब अर्थात् धुङ्गल धेम्बा भनेको अर्थात् दुःख आर्य सत्य। दुःख सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। दुःख एकदम सत्य छ, सम्पूर्ण प्राणीलाई दुःख छ, जगतमा बसेको प्राणीलाई सम्पूर्ण प्राणीलाई दुःख छ। यो ध्रुव सत्य हो, यो एकदम सत्य हो, ध्रुव सत्य हो भनेर दुःख आर्य सत्य हो भनेको। दुःख भनेको कष्ट, पीर, आफूलाई गाह्रो, त्यसलाई दुःख भन्छ। त्यसको अर्थ यसरी लाग्दछ। त्यो दुःख हामीले एउटा सानो एउटा बाँसको छेस्का पनि हातमा पस्यो, खुट्टामा पस्यो भने, एउटा सानो जिब्रोमा घाउ भयो भने त्यो हामीलाई कष्ट हुन्छ, पीर हुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य हो। त्यो दुःख भनेको पीर हुने, कष्ट हुने, त्यो ध्रुव सत्यलाई दुःख आर्य सत्य हो भनेको छ। अनि दोस्रो नम्बरमा कुञ्चो कि धेम्बा, त्यसको अर्थात् समुद्र सत्य। अब समुद्र सत्य भन्नाले समुद्र सत्य भनेको चाहिँ के बुझाउँछ त भनेको चाहिँ जो अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा अर्ग्यान भन्छ, अर्जिन भन्छ। त्यो चाहिँ उत्पत्ति हुने। जति पनि दुःख चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भनेको चाहिँ भएको समानदेखि, हामीले भएको कुरो वस्तुदेखि चाहिँ उत्पन्न हुने दुःख। त्यो दुःख उत्पन्न भएपछि जस्तै हामीलाई एउटा नयाँ गाडी किन्यो भने अथवा गाडी घोडा किन्यो भने भोलि गएर त्यो गाडी घोडाको टायर बिग्रिन्छ, पङ्चर हुन्छ, भित्र त्यसको त्यो हरेक प्रकारको त्यसको इन्जिन बिग्रिन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई पैसा खर्च गर्नु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले त्यो पनि एउटा जति समुदाय सत्य भनेको, जति पनि समुदाय भनेको यो चाहिँ यो के अरे उत्पन्न हुने कुरो, हामीले जुन चाहना गर्छ हाम्रोबाट, जुन हाम्रो एट्याचमेन्ट छ, हाम्रो डिजायर छ, हाम्रो जुन भित्र चाहिँ हाम्रो राग छ, त्यो रागबाट चाहिँ हामीले उत्पन्न हुन्छ। जुन कुरोलाई हामीलाई चाहना गर्छ, त्यो चाहनाबाट चाहिँ त्यो चाहना चाहिँ प्राप्त नहुँदा दुःख हो। त्यसपछि भएपछि पनि फेरि दुःख हुन्छ। त्यो हराउने, टुट्ने, फुट्ने, त्यसलाई दुःख हुन्छ। अब त्यसलाई पनि अब के अरे समाप्त गर्ने पनि मार्ग छ भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के घोपी तेम्बा भन्छ, अर्थात् निरोध सत्य भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सेसन भनिन्छ। जुन निरोध सत्य भनेको चाहिँ समाप्ति हुने। त्यो दुःखको कारण छ, त्यसको बिउ छ, त्यो बिउ पनि त्यो समाप्त हुन्छ। अनि त्यसको पनि एउटा, अनि त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ मार्ग सत्य भनेको चाहिँ, मार्ग भनेको बाटो। त बाटो छ, बाटो भएपछि त्यो मार्ग भनेको चाहिँ एउटा दर्शन, बाटो, वे भने जस्तै बाटो, त्यो सत्य छ। त्यो यो चार आर्य सत्यमा चाहिँ लाम्गी धेम्बा भने चाहिँ मार्ग सत्य भन्छ संस्कृतमा, त्यो पाथ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो मार्ग सत्य छ। जुनै कुरोको पनि दुःख छ, दुःख भएपछि त्यसको दुःखको कारण छ। त्यसको कारण चाहिँ कहाँबाट भन्छ त भने चाहिँ उत्पत्ति भएपछि त्यो दुःख आउँदछ। त्यो दुःख उत्पत्तिलाई पनि फेरि त्यसलाई समाप्त गर्ने, त्यसलाई अन्त गर्ने, त्यसलाई रोक्ने, त्यो पनि एउटा कारण छ अरे। त्यसपछि अनि त्यसको पनि मार्ग छ। फेरि मार्ग भने बाटो छ।
त्यसलाई कसरी हिँड्ने, कसरी बढेर जाने, कसरी त्यसलाई अन्त्य जाने, त्यो पनि त्यसलाई गर्छ। अनि त्यसलाई भन्दछ चार आर्य सत्य भनेको। चार आर्य सत्य भनेको चार भनेको चार भनेको फोर नोबल ट्रुथ भनेको आर्य सत्य भनेको आर्य भनेको चाहिँ देवताहरूको मुनि मान्छेलाई नै भनिन्छ। तर आर्य जस्तो कि बोध गरेको, ज्ञान बोध गरेकोलाई, जस्तो कि 84,000 हाम्रो रागहरू हुन्छ, त्यो 84,000 रागहरूलाई चाहिँ मथर गरेर राग, रिस, लोभ, अविद्या, अहंकार, घमण्डलाई यसलाई चाहिँ मथर गरेपछि अनि पञ्चविष भनिन्छ। त्यो पञ्चविषलाई चाहिँ मथर गरेर निर्मल गरेर त्यसलाई चाहिँ अनि हामीलाई त्यसलाई चाहिँ आर्य भनिन्छ। त्यो आर्य सत्य, त्यो आर्य ध्रुव सत्य छ, त्यसमा सत्य छ। अनि त्यो दुःखलाई चाहिँ हरेक क्षणमा हामीले सम्पूर्ण प्राणीलाई, जगतमा भएको प्राणी जगतमा भएको प्राणीलाई चाहिँ दुःख छ। जहाँ यो 6 लोक भरिमा बस्ने महालोक 6वटा हुन्छ, जस्तै देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक, नरकलोक। अनि यो 6वटा लोकमा चाहिँ अत्यन्तै बढी दुःख, अत्यन्तै पीडा कष्ट भएको दुःख चाहिँ नरक र प्रेतलाई छ, त्यसपछि पशुलाई छ, त्यसपछि अनि मानवतालाई छ, अनि त्यो असुरलाई, अनि त्यो असुरलाई छ, त्यसपछि अनि मानवता र देवतालाई छ। अनि त्यस्तो प्रकारको मानवतालाई दुःख हुने हामीलाई समग्रमा 4वटा दुःख भनेको छ। त्यो समग्रमा 4वटा दुःख चाहिँ के का न छि भन्छ। के भनेको जन्मिनु दुःख, हामी जन्मिनु पनि दुःख हो। हामी जन्मिनु यति कष्ट हुन्छ, 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा बसेर 10 महिनामा हामी जन्मिन्छ। कोही चाहिँ अब 7 महिना 8 महिनामा जन्मिन्छ। नभने प्रत्येक हामी मानिस चाहिँ 10 महिनामा, 9 महिना पुरा पुगेर 10 महिनामा जन्मिन्छ। त्यो जन्मिनु दुःख हो। त्यसपछि जन्मिने दुःख। अनि अर्को चाहिँ के दुःख भन्दाखेरि चाहिँ के घा भनेको चाहिँ बुढो हुनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, बुढो हुनु दुःख। अनि घा अनि न भनेको चाहिँ अनि बिमार हुने दुःख। अनि सी भनेको चाहिँ अनि मृत्यु हुनु दुःख। अनि यो 4वटा दुःख चाहिँ हामीमा मानवतामा छ भने। तर यो दुःखलाई चाहिँ यसको पनि कारण छ, यसको उत्पत्ति छ। त्यो उत्पत्ति भएपछि त्यसलाई समाप्त पनि छ भनेर भगवान बुद्धले यसको निचोडहरू, यसको विश्लेषण गरेको छ। विश्लेषण गर्दाखेरि भगवान बुद्धले अनि त्यहाँदेखि अनि मानवताको चोलो, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मानवताको चोलो पाउनु चाहिँ अति नै उत्तम भनेको छ। जस्तै यहाँ शास्त्रमा, यहाँ वेद शास्त्रमा लेखेको अनुसारले यहाँ चाहिँ धालजोर चोप गे भन्छ। धालजोर चोप गे भने धालजोर भनेको चाहिँ धालजोर चोप गे भने धाल भनेको चाहिँ एडभान्टेज भन्छ इङ्ग्लिसमा। एडभान्टेज अथवा एडभान्टेज, फ्रिडम, स्वतन्त्र भन्छ हाम्रो जुन नेपाली भाषामा स्वतन्त्र भन्छ। जोर भनेको प्राप्ति गर्ने, सम्पन्न हुने, त्यो चाहिँ चोप गे भनेको चाहिँ 18 प्रकारको। चोप गे भनेको चाहिँ 18 प्रकारको, त्यो प्रकारको 18 प्रकारको चाहिँ त्यो युक्त भएपछि मात्रै मानवताको चोलो चाहिँ पाउँदछ। अनि मानवताको चोलो पाएपछि अनि धर्म गर्ने मार्गदर्शनमा कसरी हिँड्ने भनेको चाहिँ जोरवाचु भनेको चाहिँ जोरवाचु भनेको छ 10 प्रकारको प्राप्ति हुने, सम्पन्न हुने। अनि 8 प्रकारको चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ 8 प्रकारको चाहिँ 8 प्रकारको चाहिँ मिखुम्ब घे भनेको चाहिँ 8 प्रकारको कष्ट युक्तबाट चाहिँ मन्त्रमुक्त हुने। 8 प्रकारको कष्ट युक्त के हो त भन्ने यहाँ अब सिरियलसँग आउँछ, म भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले सुन्दै जानुहोस्। तपाईँहरूले जहाँबाट तपाईँहरूले सुन्नु हुँदैछ, यो एकदम आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले सुनिदिनुको भएकोमा मलाई धेरै गर्व छ यसमा। अनि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अनि त्यो 10वटा प्राप्ति हुने, जस्तो 5वटा आफूद्वारा हुने, 5वटा अरूद्वाराबाट हुने।
अरूद्वाराबाट त्यसलाई भन्दछ जोरुवा छु भनेको चाहिँ प्राप्ति हुने, सम्पन्न हुने, सम्पन्न आफू भने। अनि आफूबाट सम्पन्न हुनुलाई राङझोङ्गा भनेको चाहिँ 5 प्रकारको आफूमा प्राप्ति हुने, सम्पन्न हुने, त्यसलाई चाहिँ द 5 रिचेस फ्रम वान सेल्फ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, आफूद्वारा प्राप्त हुने। त्यो 1 नम्बरमा मिला केपा मिलु तेङ्गी जोरुवा भनेको चाहिँ मिला केपा मिलु तेङ्गी जोरुवा भनेको चाहिँ पहिलो प्रथम टु बी अ ह्युमन बिङ, हामी मानवताको जीवन पाउनु लागि चाहिँ एउटा अति गर्व गर्नुपर्छ, खुसी छ अरे। हामीले यसरी मानवताको जीवन सजिलैसँगले पाउँदैन अरे। त्यसरी हामीले पहिलो नम्बरमा 5 नम्बर भित्रमा नम्बर जस्तै 5 वटा जोरुवा 5 वटा पाउने भित्रमा चाहिँ 1 नम्बरमा मिला केपा मिलु तेन्जुर जोरुवा भने मानवताको जीवन यो शरीर पाउने एउटा उत्तम छ र एकदम ठुलो भाग्यशाली छ अरे। हामी मानवताको जीव लिएर आएर, मानवताको शरीर लिएर आएर एकदम ठुलो उत्तम भाग्यमानीशाली छ अरे। त्यसलाई भन्दो रहेछ मिलु तेङ्की जोरुवा भने। अनि 2 नम्बरमा यस्तो प्रकार छ युल उल्ला केवा युल उल सुम केवेगी युल्गी जोरुवा भनेको चाहिँ अब भगवान युल उल केवा भने केपा भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवानहरूले दिएको ज्ञान उपदेश, भगवान बुद्ध जन्मेको यस धरती यस जगतमा त्यस्तो ठाउँमा जन्मिनु पनि, हामी मानवता भएर जन्मिनु पनि अत्यन्त भाग्यशाली, अत्यन्त पुण्यशाली हो अरे। त्यसरी अनि तेस्रो नम्बर वाङपो छाङ के भयो भने वाङपो छाङवेगी हुन्थ्यो जोरुवा भनेको। अनि वाङबो भनेको चाहिँ इन्द्र, हाम्रो सबै प्रकारको हाम्रो शरीर, आँखा, हात, खुट्टाहरूदेखि कुनै प्रकारको अपङ्ग नभइकन, कुनै प्रकारको दोषहरू नलाइकन हामी सलक्क प्रकारको हामी जन्मिनु पनि एउटा हामीले प्राप्त हुनु पनि, सम्पन्न हुनु पनि, यो पनि एउटा भाग्यशाली हो अरे। द पोसेस इन्टेन्ट फ्याकल्टिज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो प्रकारको पाउनु अत्यन्तै गर्वदायक छ अरे मानवतामा। त्यो 3 वटा छ। अनि 4 नम्बरमा नेलम त्यो नेले धेपे योपा लोप्छे छोक्सु धेपेगी जोरुवा भनेको चाहिँ अनि भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवानले दिएको शिक्षा, भगवानहरूले दिएको शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्ने, त्यसमा त्यो श्रद्धा जाने, भक्ति जाने, त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ भन्दछ अनि त्यसलाई चाहिँ विश्वास धार्नु, त्यस्तोमा जन्मिनु पनि त्यो 4 नम्बरमा त्यसलाई भन्दछ। अनि त्यस्तोमा भगवानको तीर्थ व्रतदेखि लिएर यस्तो ठाउँमा राम्रो भगवानको उसको जग्गामा जन्मिनु पनि एउटा हामीलाई ठुलो भाग्यशाली हो अरे। 5 नम्बरमा लेगी थरले मलोप लेगी जिर्थ्योपे तुम जोरुवा भनेको थिए। अनि हामीले मानवताको जीवन प्राप्त भयो, कुनै प्रकारको खोटी नभइकन, दोष नभइकन पाउँदाखेरि अत्यन्त विशालता सुखदायी छ अरे, हामीले राम्रो छ अरे। त्यो चाहिँ अनि राङझोङ्गा भनेको चाहिँ आफूबाट हुने, प्राप्ति हुने, सम्पन्न हुने त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अरूद्वाराबाट हुने, जस्तै सेन्जोर्गा भन्थ्यो, अरूबाट प्राप्ति हुने, अरूबाट प्राप्त हुने त्यो ठाउँहरू आफूले प्राप्त हुने। जस्तै साङ्गे जोरुवा, साङ्गे झम्लिङ ठुङ्वा, जस्तै बुद्ध भगवानहरू चाहिँ यस जग्गामा उत्पन्न भयो, जन्मिनु भयो, त्यस्तो ठाउँमा आफू पनि जन्मिनु पाउनु अति उत्तम हो अरे। अनि 2 नम्बरमा फेरि साङ्गेकी धम्बी छे सुङपा अरे। छे सुङपा भने भगवान बुद्धको, भगवानहरूको उपदेश, भगवानहरूको शास्त्र, भगवानले दिएको ज्ञान उपदेश, त्यस्तो ठाउँमा हामी जन्मेर हामीले त्यस्तो उपदेश सुन्नु, त्यो पनि अति ठुलो भाग्यमानी हो अरे। अनि तेस्रो
तेम्पा नेम्पा भने लुङ्गी तोक्पा ताङ तोक्पे तेन्पे झाम्लिङ दि नेपे भनेको चाहिँ लुङ्गी तोक्पा भनेको चाहिँ लुङ्गी तोक्पा तोक्पे भने अधिगम र अगमद्वाराबाट दिएको धर्म प्रचार भएको धर्म फिजिएको ठाउँमा हामी त्यस्तो ठाउँमा जन्मिनु चाहिँ अति नै भाग्यशाली हो अरे। तेस्रो नम्बर। अनि चौथो नम्बरमा लुङतुङ्गी लुङतेन्गी तोक्पागीले सुम्पेगी लोप ह्योबा भनेको जो अगम र अधिगमद्वाराबाट चाहिँ अगम र अधिगम भनेको चाहिँ रियलाइजेसन र लिटरेरी ट्रान्समिसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तोबाट चाहिँ दिएको भगवान्ले दिएको ज्ञान त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यो ज्ञानबाट चाहिँ हामीलाई यथार्थ ज्ञान मुक्ति मन्त्रमुक्त हुने ज्ञान पाउनु र आफूले पाएको पाउनु र त्यस्तो ठाउँमा जन्मिनु चाहिँ ठुलो भाग्यशाली हो अरे। सेन्गी झोर्धुए ताप्पे निम्पे ह्योपा भनेको चाहिँ छे थुन्गी केपे छाङ मरे। अनि अरूमाथि प्राणीमाथि दया गर्नु सिकाउनु, प्राणीलाई उद्धार गर्ने, प्राणीहरूलाई उत्थान गर्ने र सर्वप्राणीको हितको लागि काम गर्ने त्यस्तो प्रकारमा जन्मिनु पनि हामी ठुलो भाग्यशाली हो अरे। त्यो करुणाको भावद्वाराबाट चाहिँ बिङ अन्डर द केयर अफ द कम्पेसन पर्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो जुन चाहिँ करुणा महाकरुणाका दाइद्वाराबाट चाहिँ जन्मिनु त्यस्तोबाट चाहिँ जन्मिनु चाहिँ अति नै उत्तम हो अरे। र त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोर्वाचु भनेको चाहिँ 10 प्रकारको प्राप्ति हुने सम्पन्न हुने त्यो भयो। अनि अब धालजोर मिखुम्प गे भने 8 प्रकारको कष्टयुगबाट हामी पारदर्शी भएर मन्त्रमुक्त भएर मानवताको चोलो प्राप्त भएको। जस्तै कस्तो युगबाट प्राप्त मन्त्रमुक्त भयो त भनेको छ न्यलोय कि मिकेवा। जस्तै नर्कमा जन्मिनु परेन, हामी नर्कबाट मुक्त भयो। हिदक कि मिकेवा प्रेतमा जन्मिनु परेन, प्रेतबाट मुक्त भयो। ढुन्डु कि मिकेवा भनेको चाहिँ पशुमा जन्मिनु परेन, पशुबाट पनि मन्त्रमुक्त हुनु पर्यो पाउनु पायो भने। लाछेरिङपी मिकेवा भने जस्तै कि अब देवताहरूमा पनि जन्मिँदाखेरि लामो आयु हुन्छ अनि पछि मर्नेवालामा एकदम कुहिएर मर्ने त्यस्तो दुर्गन्ध भएर अनि त्यस्तो ठाउँमा उनले अनि कहाँ जन्मिन्छ प्रत्यक्ष देख्ने त्यस्तो ठाउँमा पनि जन्मिनु परेन भनेर त्यस्तो पनि एउटा त्यहाँबाट पनि हामी एउटा पारदर्शी भयो। त्यहाँबाट पनि त्यो ल्युलो मिकेवा ल्युलो भनेको चाहिँ जस्तै कि धर्म नबुझ्ने, धर्म नजान्ने, अज्ञानता दुर्भाग्यले जन्मे काली लाग्दो ठाउँमा नजन्मिनु पनि एउटा हामी त्यस्तो पनि हामीले एउटा भाग्यशाली हो अरे। लोकता चाहिँ मिकेवा जस्तै मिथ्या दृष्टि नभएको, मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ रङ भ्यू भन्छ, रङ अन्डरस्ट्यान्ड रङ भ्यू भन्छ अङ्ग्रेजीमा। मिथ्या दृष्टि मिथ्या बुझाइ अनि त्यस्तोबाट पनि हामी मुक्त भएर अनि हामी राम्रो शुद्ध दृष्टि भएको ठाउँमा जन्मिनु पाउँदाखेरि र हाम्रोमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई फलदायक छ अरे। अनि त्यसको 7औं नम्बर साङ्गे तेम्पे के हो भने त्यो भगवान बुद्धको धर्म नभएको ठाउँमा जस्तो खाली धर्म बुद्ध भगवानको भनौँ भगवानहरूको वचनहरूको थाहा नभएको खाली शून्य ठाउँमा पनि नजन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भाग्यशाली हो अरे। कुल्पा मिकेवा भनेको चाहिँ अनि बुद्धु भएर जन्मिने, मूर्खा भएर जन्मिने त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी जन्मिनु पर्दाखेरि त्यसलाई त्यस्तो ठाउँमा गर्दा चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ धालझोर चोगे भनेको 18 प्रकारको यस्तोबाट चाहिँ मन्त्रमुक्त भएर चाहिँ अनि मानवताको शरीर पाएर मानवताको जीवन धारण गर्यौँ, मानवताको जीवन पायो। मानवताको जीवन पाउँदाखेरि हामीले धर्म जानिनौँ, धर्म गर्नु जानिनौँ भने भोलि गएर हामी एक दिन मर्दाखेरि हामीलाई ठुलो घात हुन्छ। जस्तै तपाईँले जीवनमा तपाईँले पैसा कमाउनु सकेन, पढ्नु सकेन भने तपाईँलाई जीवनमा ठुलो धोका हुन्छ, यो जीवनमा तपाईँलाई कष्टदायक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले धर्म कमाएको छैन भने, पुण्य कमाएको छैन भने अहिले पनि दुःख हुन्छ र पछि भविष्यमा गएर पनि दुःख हुन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले भनेको छ यहाँ थुपे छिम्पो क्याङ भने थुपे भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ अरे। नानी खेला थर्पी थप्तिन्ने तेन्ने थर्पी राङला
रक ले सेपर गी सेपर तर भनेको छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो अर्थ, यसको अर्थ के भनेको छ भने मैले तिमीहरूलाई मार्गदर्शन दिएको छु, मन्त्रमुक्त हुने बाटो देखाएको छु, त्यो अपनाउनु। तर त्यो मन्त्रमुक्त हुने बाटो, त्यो मार्गदर्शन तिमीहरूले अपनाउनु र नअपनाउनु तिमीहरूमाथि पनि निर्भरता छ है भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको रहेछ। जस्तै अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दाखेरि I have shown you the method that lead to the liberations, but you should know that liberation depend on yourself भनेको छ। त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई मार्गदर्शन देखाएको छु, त्यो मार्गदर्शन चाहिँ लिनु नलिनु, अपनाउनु नअपनाउनु चाहिँ तिमीहरू माथि नै निर्भरता छ है भनेको रहेछ भगवान बुद्धले। सेपरतार भनेको यस प्रकारको जनाएको छ अरे, यस प्रकारको भनेको छ अरे। अनि अब धर्म, भगवान बुद्धले धर्म सिकाउनु भयो। धर्म सिकाउँदाखेरि चाहिँ लामा लोमागी ठी तेन ते भनेको चाहिँ अब लामा त लोमागी ठी तेन ते भने लामा भनेको चाहिँ जस्तै कि अब भक्तजन र गुरुजनहरूले भन्ने र सुन्नेहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भन्नुभएको रहेछ। भन्नेले पनि कस्तो भन्नुपर्छ, सुन्नेले पनि कसरी सुन्नुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रकारको विश्लेषण गरेको रहेछ, त्यसलाई अर्थाएको रहेछ, त्यसलाई व्याख्या गरेको रहेछ। त्यसलाई भन्दा छे न्यामसुङ डुब्छुल दिगपर पाङचु घेवा डुब्छुल भनेको छ। छे न्यामसुङ डुब्छुल भनेको चाहिँ धर्म अत्यन्त शीलदायक पुऱ्याएर धर्म एकदम राम्रो गरेर, धर्म चाहिँ एकदम शासनपूर्वक गरेर चाहिँ धर्मलाई हामीले कसरी धर्म गर्ने, धर्म गर्दाखेरि चाहिँ एकदम योगदान पुर्याउनु पर्छ अरे। योगदान पुऱ्याएर चाहिँ धर्मको बारेमा त्यस्तो प्रकारको सुन्नु लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भन्छ इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ उपदेशहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो गरेर सुन्ने, एउटा कालले सुन्ने अर्को टोललाई फ्याँक्ने हुँदैन अरे। एकदम ध्यान लगाएर सुन्ने, अति नै राम्रो सुन्ने। अनि त्यो सुन्दाखेरि के कसरी सुन्ने, के फ्याँक्ने भन्दाखेरि, के लिने के नलिने भन्दाखेरि चाहिँ घेवा दिक्पा पाङछुल अरे। दिक्पा पाङछुल भने अधर्मको कामहरू चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ अरे। अधर्मको कामहरू चाहिँ शरीरबाट हुने पापहरू त्याग गर्नुपर्छ अरे। शरीरबाट हुने पापहरू चाहिँ शरीरबाट हुने पाप, वचनबाट हुने पाप, चित्तबाट हुने पाप, यसलाई त्याग गर्नुपर्छ अरे। अनि घेवै डुब्छुल भनेको चाहिँ धर्म गर्नु, त्यहाँदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ अरे। धर्म चाहिँ यही तीनवटा द्वारबाट हुन्छ अरे। काया वाका चित्त भन्छ, कुसुङ थुक भन्छ, काया वाका चित्तद्वाराबाट नै धर्म हुन्छ अरे। काया भनेको शरीरलाई बुझाउँछ, यो शरीर, हाम्रो शरीर, हात खुट्टा आँखा मुख सबै यी भएर शरीरलाई, यो शरीरबाट हुने धर्म। अनि वचनबाट हुने धर्म, चित्तबाट हुने धर्म। अब यो 10 प्रकारको धर्म चाहिँ यहाँबाट हाम्रोबाट हुन्छ अरे। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ शरीरबाट हुने धर्म, शरीरबाट हुने धर्म चाहिँ तीनवटा कुरो हाम्रो शरीरले काम गर्नु हुँदैन अरे। के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शोक सेवा माझिचा बिसुनचोपा भने हत्या गर्नु नहुने, चोरी गर्नु नहुने, बेविचार गर्नु नहुने शरीरले। वचनबाट जुन ठाउँमा छिकचोक नागेल भन्छ, अब जुन भनेको झुट्टा बोल्नु नहुने, छिकचोक भनेको दुष्ट वचन बोल्नु नहुने, नराम्रो कुरो बोल्नु। नागेल भने छिकचोक भनेको चाहिँ दुष्ट, जुन ठाउँमा भनेको चाहिँ चुक्ली लाउने, यता कुरो उता पुऱ्याउने, उता कुरो यता पुऱ्याउने, मान्छेलाई बजाउने जुदाउने, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन अरे। त्यसलाई भन्छ एउटा भनौँ चुक्ली लाउने काम, त्यस्तो। अनि त्यसपछि छिकचोक अनि नागेल भनेको चाहिँ अहङ्कार कुरो गर्नु हुँदैन अरे। अनि त्यो अहङ्कार कुरो, वायतको कुरो बोल्नु हुँदैन अरे। अनि सही कुरो बोल्ने, सही ठोङ कुरो गर्ने, त्यस्तो गर्दा वचनबाट। अनि चित्तबाट चाहिँ नेसेम नाक्सेम लोक्ता भनिन्छ। नेसेम भनेको चाहिँ भनौँ लोभ गर्ने, नाक्सेम भनेको चाहिँ इक बोक्ने, लोक्ता भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, त्यस्तो प्रकारको कुरोलाई चाहिँ हामीले त्याग गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यो दिक्पा पाङछुल भन्दछ, त्यसलाई धर्म त्यो पाप त्यागेको अरे। घेवा डुब्छुल भनेको, अनि त्यसलाई राम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यो शरीर वचनबाट गरेको कामलाई चाहिँ यो जुन अहिले भनेको कुरोलाई चाहिँ धर्ममा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अरे। अनि न्यामसुङ्गी लेछुल नाम लब्की युबे
लोभ जे कि देन्ताम जिसुन चिपे जिसुन नाम जिपे प्रत्यम्बा मजुब हिबा मासु चिपे कि इम्पर्थिम जिसुन चिपे कि जिसुन चिपे मोबर केम्बा मजुब कुसो चिपे मिंग बे मोबर केम्बा मासु कुसो चिपे केम्बा मासु जिसुन चिपे मोबर चिपे जिसुन चिपे मोबर पर्देबे नागेल कि केम्बा मासु कुसो चिपे को जोरोसो भनेको तपाईले जब धर्म सुन्छ धर्म उपदेश दिन्छ त्यसको उपदेश दिँदाखेरि त्यसलाई बुझाउने तरिका त्यसले बुझाएको कुरोलाई राम्रो सुन्ने अरे धर्मलाई त्यसलाई सही मार्गदर्शन कसरी नकर आत्मा र नकर आत्माहरूलाई चाहिँ हामीले कुकर्महरूलाई चाहिँ त्याग गर्ने अनि त्याग गरेर चाहिँ सुकर्महरू सुकर्म भनेको राम्रो कर्महरू चाहिँ हामीले गर्ने अरे सञ्चलाइ गर्ने अरे अनि त्यसपछि हामीले साधन गर्ने अरे त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने अरे त्यसलाई हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने अरे त्यसपछि त्यसले चाहिँ हामीले सम्झिने अरे त्यो उपदेश दिएको कुरोलाई बार बार घरिघरि सम्झेर अनि त्यहाँ नबिर्सिकन त्यसलाई दोहोऱ्या सम्झेर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अगमद्वाराबाट चाहिँ अगम भनेको चाहिँ अब जुन जुन दिएको अगमबाट चाहिँ जुन रियलाइजेसन भन्छ त्यहाँबाट दिएको कुरो चाहिँ अनि त्यो अगमद्वारा दिएको तोक्पा भन्छ तोक्पा त्यो चाहिँ कुरो चाहिँ अनि आफूमा निर्भर त हुन्छ अरे अनि त्यसरी नै धर्म सुनेपछि प्राणी अनि धर्म सुनेपछि अनि कुनै कुरो आफूलाई पनि फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ अरे र अरूलाई पनि फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ जस्तै याद गर्नुपर्छ अरे सुन्दाखेरि सुन्ने अनि त्यसको अनि शब्दहरू पनि याद गर्ने अरे त्यसले शब्द के त्यसको अर्थ याद शब्दको अर्थ याद गर्ने अनि त्यो अर्थ याद गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कुनै कुरो नभुलिकन याद गर्नुपर्छ अरे अनि याद गरेर अनि त्यसलाई हामीले धर्ममा त्यसलाई हामीले अनि प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ अरे अनि जब त्यो धर्म हामीले त्यो धर्मको कुरोलाई हामीले साधन गर्छौँ त्यो कुरोलाई हामीले उपभोग गर्छौँ त्यो कुरोलाई हामीले धर्मलाई हामीले उपभोग गरेर धर्मको हाम्रो साधन गर्छौँ धर्मलाई उपभोग गर्छौँ धर्मलाई साधन गर्छौँ धर्मको कुरोलाई हामीले सुनेर ज्ञानलाई अनि गऱ्यो भने त्यो कुरोलाई चाहिँ अनि भोलि गएर तपाईँ हामीलाई दुवैलाई सम्पूर्णलाई सर्वप्राणीलाई फाइदा हुन्छ भनेको रहेछ अनि धर्मले चाहिँ धर्ममा चाहिँ तपाईँले यदि पञ्चबिस जस्तो नराम्रो सोचहरू नराम्रो विचारहरू लिएर सुन्यो नराम्रो वचनहरू भन्यो नराम्रो कुरो सुन्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दुर्गति लोक जस्तोमा जन्माउँछ जस्तै मैले अहिले भनिरहेको छु अब कसैले भनेले कस्तो हाउडा लगाएको भन्ने पनि हुन्छ मान्छेलाई यसले के कराइरहेको भन्ने पनि हुन्छ त्यस्तो प्रकारको सोच हुने त्यस्तो प्रकारको त्यस्तो प्रकारको हुन्छ त्यो चाहिँ के निमुङ्पा अरे निमुङ्पा भनेको चाहिँ क्लेश अरे त्यो क्लेश मिसिएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि आफूलाई के हुन्छ अरे भन्दा आफूलाई हानि पुर्याउँछ अरे अहिलेको समयमा पनि उसको पुण्य घटेर जान्छ अनि पुण्य घटेर गएपछि अनि ऊ फेरि पनि मानवताको चोलोमा त आउनु त परेराख ऊ तल्लो दुर्गति लोक जस्तोमा जन्मिन्छ अरे जस्तो दुर्गति लोक जस्तोमा पशु जस्तो भएर जन्मिने अब हजार चोटि भएर जन्मिने प्रेत भएर जन्मिने नरगालोक जस्तोमा जन्मिने त्यस्तो भएर जन्मिन्छ अनि मान्छेमा आयो भने एकदम खानु नपाउने लुगा लाउनु नपाउने एकदम दुःख बिचारा अब यति अब दलित्र भएर जन्मिने त्यस्तो प्रकारको भएर जन्मिन्छ अरे अनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यस्तो क्लेशहरू अविद्याहरू अज्ञानहरू चाहिँ मिसाएर सुन्नु हुँदैन अरे एकदम हृदय मन सफा बनाएर खुल्ला बनाएर एकदम आनन्द लिएर सुन्नुपर्छ अरे सुन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनि सर्वप्राणीको पनि उद्धार गर्दछ अरे त्यसले भनेको छ अनि त्यो गरेको वफादारले चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि त्यो जो आफूले त्यसलाई त्यो नराम्रो कुरोहरूलाई चाहिँ त्यो मिसाउनु हुँदैन अरे त्यो नराम्रो कुरोहरू मिसाएपछि अनि गुरुलाई धर्मलाई अनि हिंसाउने कुरोहरू अनि उल्लङ्घन गर्ने आलोचना गर्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ आफूले हानि गरेको अनि धर्ममित्रहरू जस्तै सत्सङ्गहरूलाई त्यसले चाहिँ ठुलो घात हुन्छ अरे त्यो घात हुँदो रहेछ उसलाई नै अन्तिममा गएर त्यो उसलाई नै हानि पुर्याउँछ अरे त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ तत्काल छोडिदिनुपर्छ अरे
त्यो चाहिँ नराम्रो कर्म हो अरे, नराम्रो कुरा। त्यसले चाहिँ सबै कुरो चाहिँ उल्टो कर्म बनेर अनि हामी गएर चाहिँ कहाँ जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुर्गति लोक जस्तो, त्यस्तै यो अघि अघि भने जस्तै गरी कहाँ कहाँ जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यलवा भनेको चाहिँ तल नर्गा जस्तो जन्मिने। हिदक भनेको चाहिँ हिदक प्रेत लोकमा ढुन्डो भनेको चाहिँ पशु लोकमा जन्मिने लाछिरिङमा जस्तै, अनि एकदम लामो आयु भएर जन्मिने तर त्यहाँ धर्म भनेर सुन्नु नपाउने ठाउँमा गएर जन्मिन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि भने त्यहाँदेखि अरू चाहिँ के भनेको विकास, धर्मको विकास, ज्ञानको विकास नभएको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा गएर जन्मिन्छ अरे। अनि के अरे मिथ्या दृष्टि भएको ठाउँमा जन्मिन्छ अरे, कुविचार भएको ठाउँमा जन्मिन्छ अरे। अनि शून्यता केही नभएको, धर्म पनि नभएको, कर्म पनि नभएको, के ज्ञान गुण केही नभएको ठाउँ, खानु लाउनु नभएको ठाउँमा एकदमै दुर्गम क्षेत्र त्यस्तो ठाउँमा गएर जन्मिन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बुद्धु भएर गोबर धनेश भएर जन्मिन्छ अरे, त्यस्तो भएर जन्मिन्छ अरे। अनि त्यस्तो प्रकारको हामीले लिनु हुँदैन भनेको छ। अनि निपाग ढिमा ढुक्ने भने ढिमा ढुक भनेको 6 प्रकारको क्लेशको कुराहरू गर्नुभएको छ। 6 प्रकार क्लेशहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नम्बर सेप रिपेले नागेल ने मातक धेदु छुपे मिजुर चिसुम रुएनम योनम दुइतेन केबे मजुकुन गर सिसुम तर चिसुम चुबे लामा के नेन त्यो पर नम्बर नेन पर गेल पे चिसुम लोपरमा दोबे चिसुम टुबे मे परता सिमचन चिसुम टुबे मे परता ओम्पो घोम्बे केतु तुर चिसुम टुबे म परतेमा माजो डिमा डुपे म पंपर गो धेदरमा जुकुसुम बे जे जुसुम कुसुम टुबे के रन्दे कुसुम टुबे धेदरमा जो बे रजे कुसुम छबे धेदरमा त कुसुम टुबे सिन्जेन छबे मागेलमा त टोपे धेबे तम्बेमा जो कुसुम बे हिजे कुसुम छबे म तोब्रदे चे सासुम छबे म थम्जे बेरगे तोप्रमा जो कुसुम छबे म पर रन्दे सजे म जो छबे सुम छितेन छबे म छेदम तिब्र बे पर म जो दजो कुसुम छबे म जो तिबे जबे म जो छबे कुसुम तिब्र तेब्र दे छिसुम ब्र दे छिसुम दङ भनेको अब 6 प्रकारको चाहिँ क्लेशहरू, जस्तै क्लेशहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घमण्ड र अहंकारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वासमा घातक हुन्छ अरे। विश्वास भनेको चाहिँ हामीले श्रद्धामा चाहिँ घातक बनाउँछ अरे। घातक भनेको चाहिँ असर पुर्याउँछ अरे, गाह्रो बनाउँछ अरे। त्यो घातक भएपछि अनि त्यो घातक गरेपछि हामीले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु सक्दैन अरे। त्यो गन्तव्यमा पुग्नु नसकेपछि आफूलाई ठुलो हानिकारक हुन्छ अरे। त्यो हानिकारक भएपछि त्यसले चाहिँ आफूलाई ठुलो पीर, कष्ट, टेन्सन बढाउँछ अरे। त्यो बढाएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अनि नराम्रो बिकहरू आफूमा बिक जस्तो पञ्चविषहरू चाहिँ परिणात हुन्छ अरे। पञ्चविष भनेको चाहिँ हामीमा पञ्चविष भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ राग भनेको चाहिँ लोभ, रिस, अनि मोह भनेको चाहिँ अविद्या, मोह अनि अरिष्ट अनि घमण्ड त्यस्तो बढ्छ अरे। त्यस्तो बढेपछि त्यसले चाहिँ अनि अविद्यामा गएर चाहिँ अज्ञानतामा गएर चाहिँ त्यो ठ्याप्पै बस्छ अरे। त्यो बसेपछि हामीलाई कहिले पनि हामी जीवनमा अघि बढ्नु सक्दैन अरे। अघि बढ्नु नसकेपछि हामी जीवनमा दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट भोग्नुपर्छ, झेल्नुपर्छ। आज हाम्रो संसारमा मान्छे 7 बिलियन छ, 7 बिलियन छ। आज 7 बिलियन मान्छेमा हामीले ज्ञान बुझ्ने मान्छे, पढे लेखा त लाखौं करोडौं छ मान्छे, पढाइ लेखा भएको मान्छे, तर ज्ञान भएको मान्छे कम्ती छ। 1.5 लाख पनि छैन संसारमा। ज्ञान भएको मान्छे, ज्ञान बुद्धिमान भएको, बुझ्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छे कम्ती छ। त्यसैले त अहिले कलियुग भनेको कारण त्यही हो। 2 थामा भन्छ। यो अहिले कलियुग भनेको चाहिँ कलङ्क, नराम्रो, खालि नराम्रो हुने। आफ्नो सोचहरू चाहिँ त्यस्तो भएपछि अनि युग दुनममा मिनम युर भनेछ। 2 भनेको समय बदलेको छैन अरे, मिनम युर मान्छे बदलेको है भनेछ। घाम त्यही हो,
जुन त्यही हो, संसार यही हो, पानी त्यही हो, धरती यही हो। घाम पूर्वबाट झुल्किन्थ्यो, पश्चिमबाट झुल्केको छैन, पश्चिममा गएर डुब्छ। त्यो त्यो समय त्यही छ, तर मान्छे परिवर्तन भएको छ अरे। मान्छे परिवर्तन कसरी भयो भन्दाखेरि विचारले गर्दा, अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा आज मान्छे घमण्ड भयो, अहङ्कार भयो। त्यो गरेर तर भोलि म कहाँ जन्मिन्छु, मलाई कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो कुरो थाहा भएन मान्छेलाई। थाहा नभयो, किन अहङ्कार भयो। 2-4 पैसा आफूमा भयो भने, 2-4 रुपियाँ आफूमा अलिकति बढी भयो भने अब भयो हुनु बित्तिकै मान्छेलाई नगन्ने, त्यस्तो स्थिति चाहिँ मान्छेले आफैले बनाएको हो अरे। त्यस्तो खारेलाई चाहिँ त्यो 6 प्रकारको विषहरू अज्ञानताको कारणले गर्दा, अविद्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो रोकथुन भएको हो अरे। त्यसले चाहिँ अनि त्यो अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो धर्म है, आफूलाई भएको धर्म ज्ञान भएको पनि त्यो नाश भएर जान्छ अरे। जस्तै कि धर्म नाश भएर जाने, अनि गुरुहरूले दिएको जुन उपदेशहरू दिएको, बुझाएको कुरोलाई पनि अर्थ उल्टो लगाइदिने, त्यसलाई सही अर्थ नमान्ने, अनि सबै कुरो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि बिग्रिँदै जाने अरे। बिग्रिँदै गएपछि अनि त्यहाँदेखि आफूमाथि आफूमा भएको धर्महरू नाश हुँदै गएपछि, धर्म पुण्यहरू बिग्रिँदै गएपछि त्यहाँदेखि हामीलाई अनि आपत्ति लाग्छ अरे। कस्तो आपत्ति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5वटा इन्द्रियद्वाराबाट आपत्ति जनाउन थाल्छ अरे। हामीले जुन देख्छौँ त्यसलाई सत्य मान्छ अरे, तर वास्तविक त्यो सत्य हुँदैन अरे। त्यो जस्तै कि कस्तो सत्य हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै हाम्रो आँखाले चाहिँ मूर्ति देख्छ, तर वास्तविक त्यो मूर्ति होइन, त्यो भगवान हो। त्यहाँ भगवानको प्रतिमा छ, त्यो भगवान छ त्यहाँ। त्यो भगवान सोच्यो भने त्यहाँ भगवान हुन्छ। तर आँखाले मूर्ति देख्यो भने त्यो मूर्ति नै भन्छ, तर वास्तविक भित्रको आँखाले हेऱ्यो भने त्यो पञ्च इन्द्रियले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि आँखाले हेर्दाखेरि भगवान हो मूर्तिलाई भनेर सम्झिनु पर्छ। शास्त्र हेऱ्यो भने शास्त्र देख्यो भने भगवानको वचन हो भनेर सम्झिनु पर्छ अरे। अनि भगवानले अनि जुन चाहिँ अहिले गुरुजनहरूले भनेको पढेको, त्यो पढ्दाखेरि त्यो सुन्दाखेरि पनि भगवानको वचन हो, यो भगवानले भनेको वचन हो भने सत्य या वचन छ। उहाँहरूले जाप गर्दा पढ्दा ठुल्ठुलो उपदेश दिँदाखेरि यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ भनेर त्यस्तो प्रकार कानले सुन्नुपर्छ अरे। अनि नाकले धूप जलाउँछ, धूप जलाउँदा कस्तो गुनाह भन्नु हुँदैन अरे। यो बाष्ट चढाएको भगवानलाई बाष्ट आफ्नो डिमापाङ भने, डिमा भनेको चाहिँ क्लेशहरू चाहिँ धुको हो भनेर अनि पानी चढाउँदा, अनि दुर्गन्धहरूको अनि के जिब्रोमा हामीले गुलियो मिठो चढाएको त्यो चाहिँ आफूले रागबाट चढाएको होइन। यो चाहिँ कस्तो चढाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हामीबाट ठुलो अर्पण गरेको, बलि भने काट्नै नै चढाएको चाहिँ यो चाहिँ भगवानलाई हाम्रो पुण्य बढ्नु लागि दिएको हो भनेर त्यस्तो पञ्च स्कन्द भन्छ। पञ्चबाट जस्तै आँखाबाट, नाकबाट, यो जिब्रोबाट, कानबाट, स्पर्शबाट, यीबाट धर्मलाई चाहिँ अनि उल्टो हुन्छ अरे। हामीले राम्रो बुझेन भने, अनि बुझेर त्यसलाई जस्तो मूर्तिलाई चाहिँ मूर्ति नै हो भगवान होइन भनेर भत्काउनु जाने, तोड्नु जाने, अनि शास्त्रलाई डराउनु गयो भने त्यो जतिको मूर्खा कोही पनि होइन अरे। कालो कोइलालाई जति नै दुधमा उमाले पनि कालो नै हुन्छ अरे। त्यो कोइलालाई बाहिर निकालेर त्यसलाई 1 घन्टा दुधमा उमालेर निकाल्दा पनि 1 गाग्रोमा दुधभित्र चाहिँ त्यसलाई उमाल्यो भने पनि भरे त्यो उमाल्यो भने त्यो निकाल्दाखेरि भरे त्यो कोइला त कालो नै, हातमा राख्दा कालो नै हुन्छ अरे। त्यस्तो मूर्खा हो अरे। त्यस्तो मूर्ख स्टुपिड हुनु हुँदैन भनेको छ। त्यो चाहिँ सोचमा हुन्छ अरे। त्यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ अरे। त्यो सोच परिवर्तन गरेपछि मात्रै हामीले जीवन फलदायक हुन्छ अरे, एकदम राम्रो हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको पञ्च स्कन्धबाट चाहिँ बनिएको कुरोलाई चाहिँ हामीले राम्रो हेर्ने, जस्तै मूर्ति होइन भगवान हो भनेर सम्झिने, शास्त्रलाई यो किताब होइन शास्त्र हो, भगवानको वचन हो भनेर सम्झिने। त्यसरी नै अनि अब हरेक कुरोहरू छ भगवानको कुरोहरू। जस्तै मन्दिर देख्यो भने यो चाहिँ एउटा भगवानको मन्दिर हो, एउटा हाम्रो एउटा
ज्ञान सिक्ने एउटा भण्डार हो, एउटा विश्वविद्यालय जस्तो हो भनेर सम्झिने अरे। त्यस्तो खाले अनि त्यसले चाहिँ विकास भएर मन्त्रमुक्त हुँदछ अरे, भोलि कल्याण भएर जान्छ अरे, आफूलाई राम्रो हुन्छ अरे, र आफूलाई पनि राम्रो हुने अनि सर्व प्राणीलाई पनि राम्रो हुने। त्यसले लामो दिनसम्म धेरै समयसम्म चाहिँ त्यसले टिक्दछ अरे। त्यसरी नै सबै भएको हामीमा भएको क्लेशहरू, अविद्याहरू चाहिँ, क्लेश भन्नाले चाहिँ, हाम्रो क्लेश भन्नाले चाहिँ के बुझाउँछ भने राग, रिस, मोह, अरिष्ट, घमण्ड, त्यो चाहिँ सबै क्लेशहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहङ्कार र अरिष्टबाट आउँछ अरे। अहङ्कार, घमण्ड र अरिष्टबाट आउने अरे। त्यो जुन घमण्ड, म घमण्ड गर्छु, मेरोमा पैसा छ म घमण्ड गर्छु, मेरोमा बुद्धि छ घमण्ड गर्छु, मेरोमा अलिकति बोल्नु जान्दछु त्यस्तो घमण्ड गर्नु कभी पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन अरे। घमण्ड गर्नु हुँदैन, अरिष्ट गर्नु हुँदैन, अरिष्ट गर्नु हुँदैन। त्यस्तो झट्टै त्यस्तो प्रकारको मनमा आयो भने हे भगवान् मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले जानिनँ, म अनजान छु, म बालक छु, मैले बुझिनँ, यस्तो कुरो बुझिनँ, म अनजान छु, बालक छु, म एउटा तपाईँको एउटा शिक्षा हो, एउटा बालक हो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर त्यस्तो प्रकारको याद गर्नुपर्छ अरे। त्यस्तो प्रकार याद गरेपछि अनि बालक जस्तो सम्झेर याद गर्नुपर्छ अरे। अनि याद गरेपछि भगवान्ले अनि त्यो हामीलाई थोलो स्या माने प्रायश्चित होस् भनेर त्यस्तो प्रकारको याद गरेपछि भगवान्ले अनि हामीलाई आशीर्वाद, दयाबाट चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि त्यो आशीर्वाद दिएपछि त्यो हामीलाई पनि दया माया भन्ने धेरै पलाउने अनि राम्रो कामहरू गर्नु थाल्छ अरे। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो प्रकारको आरिस घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या उत्पन्नहरू हुन्छ अरे। अनि समस्या उत्पन्न भएपछि जस्तै कि मिनेट क्षणिकमा तपाईँको सोच विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँको तितर बितर बनाउन थाल्छ अरे। तितर बितर बनाएपछि तपाईँको सोच विचारहरूलाई चाहिँ आफ्नो भतभुङ्ग बनाउँछ अरे। भतभुङ्ग बनाएपछि तपाईँको अनि संसार, आफूलाई मात्र संसारै बिगार थाल्छ अरे। संसार बिगार्छ अनि कल्याण मित्रहरू पनि दुष्ट बनाउँछ अरे। त्यस्तो दुष्ट बनाएपछि अनि हामी अन्धकार र अज्ञानताको कारण र अनजानको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जहिले नै हामीले राम्रो कामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नु सक्दैन अरे। सञ्चालन भनेको हामीले त्यसलाई प्राप्ति गर्नु सक्दैन अरे, हामी सम्पन्न हुनु सक्दैन अरे। अनि त्यो सम्पन्न हुनु नसकेपछि त्यस्तो प्रकार अन्धविश्वास, घातक हुन्छ अरे। अनि हामीले अन्धविश्वास छ हामीमा, अन्धविश्वास पनि गर्नु हुँदैन अरे। त्यो जस्तै कि के अरे साउनमा गोरुको आँखा फुट्यो भने अरू दिनमा पनि चैत वैशाखमा पनि हरियो देख्छ भने त्यस्तो गरेर अन्धविश्वास गर्नु हुँदैन अरे। अनि हामीले विश्वास गर्दा पनि एकदम त्यसको तात्विक, त्यसको साइन्टिफिक हिसाब, त्यसको जैस त्यो कुरा सही छ, त्यो कुरोमा यस्तो यथार्थ मिनिङफुल हुनुपर्छ अरे। अनि त्यसले चाहिँ जीवनमा पनि, हाम्रो जीवनमा मिनिङफुल एकदम सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ भनेको छ। त्यसले चाहिँ गुड क्वालिटी हुन्छ हामीलाई। गुड क्वालिटी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो, याङदप्पर भनेको चाहिँ राम्रो हुने। त्यसले चाहिँ सधैँभरि अनि त्यहाँदेखि हाम्रो त्यसले सधैँभरि अनि अहङ्कार र घमण्डलाई सधैँभरि त्यहाँदेखि त्यो राम्रो क्वालिटीले गर्दाखेरि तल निचे राख्छ अरे। तल भुइँमा निचे भनेको तल तपाईँको घटाउँदै जान्छ, त्यसलाई निर्मल हुँदै जान्छ अरे। त्यस्तो भएपछि अनि हामीलाई जीवनमा अनि हामीमा के बढ्दछ त भने त सत्य कुरो हामीले जीवनमा धार गर्न सक्छ र हामीले श्रद्धा भन्ने कुरो हामीमा पलाउँछ अरे। विश्वास भन्ने, श्रद्धा भन्ने, भक्ति भन्ने। अनि श्रद्धा चाहिँ केमा पलाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ धर्ममा श्रद्धा पलाउने, धर्ममा श्रद्धा पलाउने। त्यो धर्ममा श्रद्धा पलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो श्रद्धाले चाहिँ अनि त्यो श्रद्धाले चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ अरे। अनि त्यस्तो छैन भने चाहिँ फेरि त्यो श्रद्धाले चाहिँ धर्मलाई ब्लक गर्छ अरे, धर्म गर्नु सक्दैन अरे। धर्मलाई ब्लक भनेको त्यसलाई रोकथुन, बाधा पुर्याउने, त्यसलाई बाधा पुर्याउँछ। अनि त्यस्तो बाधा पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने कृत्रिमहरू, हाम्रो सत्य, हाम्रो भावनाहरू गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले जैस गर्नु सक्दैन अरे। र यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर
यसलाई हामीले चासो राखेर अनि हामीले धर्मको मार्गहरूलाई चाहिँ हामीले उपदेशहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ अरे, बुझ्नुपर्दछ अरे। बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा गएर त्यसले सफलता हासिल गर्दछ अरे। त्यसरी नै तिमीले धेरै कुरोहरू तिमीले डिग्री जस्तो तिमीले एकदम पढेर विद्वान होला, तिमी एकदम ठुलो मानिस होला, तिमी एकदम धेरै कुरो बुझेको होला, तर त्यसले त्यो बुझेर मात्रै हुँदैन अरे। त्यो बुझेर मात्रै त्यसको सम्पन्न हुँदैन अरे। त्यसलाई बुझेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने, हामीले त्यसलाई ध्यान गर्ने, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो कुरो गर्यो भने चाहिँ अनि मध्यम स्थलबाट चाहिँ हामीले मध्यम मार्गबाट चाहिँ हामीले सजिलो रूपले धर्ममा हामीले चासो राख्दै धर्ममा हामीले त्यसको धर्मको फलदायक हुन्छ अरे। त्यसरी नै धर्म चाहिँ कसैको सम्पत्ति होइन अरे। धर्म भनेको चाहिँ कसैको सम्पत्ति होइन अरे, जसले पनि धर्म गर्न सक्छ अरे। जो धर्म भनेको चाहिँ जो खोलाको पानी कसैको त्यो साझो हुँदैन, त्यो खोलाको पानी जेले पनि खान्छ, जे जनावरहरू पनि खान्छ। त्यसरी धर्म भनेको चाहिँ साझा अरे, जसले पनि गर्न सक्छ अरे। तर चासो चाहिँ हुनुपर्छ अरे, श्रद्धा हुनुपर्छ, भक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसलाई अनि त्यो कुरो बुझेको हुनुपर्छ, अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ अनि उहाँले प्राप्त हुँदछ अरे। त्यसरी नै बुद्धले दिएको कुरो, बुद्धले भगवानहरूले दिएको स्वयं कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले अपनायौँ, बुझ्यौँ र त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले लियौँ भने चाहिँ त्यो कुरोले चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ फलदायक हुन्छ अरे। जसरी हामीले बत्ती चढाउँछु, धूप चढाउँछु, फलफुल चढाउँछु अनि इत्यादि हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ अनि कुरोलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कुरो के हुन्छ त भन्दा त्यो कुरोले चाहिँ हामीले सम्पन्न हुन्छ अरे। त्यो कुरो पुण्य, अनि जस्तै कि पुण्य छैन भने, जब पुण्य छैन भने तपाईँ कुनै हालतले ठुलो मान्छे पनि हुनु सक्दैन अरे। ठुलो मान्छे भनेको चाहिँ विद्वान पनि हुनु सक्दैन अरे। तपाईँको अनि व्यापारमा पनि फलिफाप हुनुपर्छ, ठुल्ठुलो धनीमय पनि हुनु सक्दैन। ठुल्ठुलो मान्छे जस्तै आज ठुल्ठुलो मान्छेहरूको जस्तै आज अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। अब त्यो राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदाखेरि त्यो पुण्य जसको ठुलो छ त्यसले जित्छ। त्यो पुण्य, अनि त्यो पुण्य नराम्रो कुरो गर्यो, जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पले, जस्तै उसले धेरै नराम्रो गर्यो, उसले मान्छेमाथि नराम्रो गर्यो, उसको पुण्य घटेर ऊ हार्यो। त्यसरी नै त्यो एउटा उदाहरण मात्रै, फेरि त्यो मैले राजनीतिक कुरो गरेको होइन। फेरि त्यो त्यसरी नै पुण्य छ भने ठुलो मान्छे पनि हुन्छ अरे, पुण्य छ भने धनीमानी हुन्छ अरे, पुण्य छ भने ज्ञान बुद्धिमानी हरेक कुरो। अनि त्यो पुण्य पनि 3 प्रकारको पुण्य हुन्छ अरे। जस्तै 5वटा मार्ग हुन्छ अरे भगवान हुनु लागि। 5वटा भने चाहिँ मार्ग चाहिँ 5वटा मार्ग चाहिँ छोक्लम, जोरलम, थोङलम, गोमलम, मिलगलम भन्छ। अब छोक्लम भनेको चाहिँ पुण्य मार्ग, जोरलम भने प्राप्ति मार्ग, थोङलम भनेको दृष्टि मार्ग, अनि गोमलम भनेको ध्यान मार्ग, अनि मिलगलम भनेको सम्पन्न मार्ग केही सिक्नु नपर्ने। त्यसरी छोक्लम भन्नेमा चाहिँ 3वटा मार्ग, जो पुण्यमा 2टा पुण्य हुन्छ। त्यो 2टा पुण्यमा चाहिँ अनि 3वटा भाग गरेको हुन्छ अरे त्यसमा। जस्तो कि राप्तु घेवा, भर्तु घेवा, थमर घेवा भनेछ। राप्तु घेवा भनेको चाहिँ ठुलो पुण्य, विशाल पुण्य। भर्तु घेवा भनेको चाहिँ मध्यम पुण्य, अनि थमर घेवा भनेको चाहिँ निम्न पुण्य। अनि त्यो पुण्यहरू चाहिँ सानो पुण्यहरू पनि नछोड्नु अरे। त्यो सानो पुण्यहरूलाई पनि सञ्चालन गर्दै एक दिन थोपा पानीले गाग्रो भरिन्छ अरे। त्यसरी नै त्यो थोपा पानी चाहिँ लगेर समुद्रमा लगायो भने त्यो कहिले पनि पानी हराउँदैन अरे। त्यसरी गाग्रो नै लगेर बलुवामा लगायो भने एकैछिन हराउँछ। त्यसरी एक थोपा पानी समुद्रमा लगायो भने
त्यो हजारौं वर्षसम्म त्यो टिकिरहन्छ अरे। त्यसरी नै पुण्य भनेको सानो सानो पुण्यहरू पनि छोड्नु हुँदैन अरे। त्यो पुण्यको फलले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि मध्यम पुण्य बनिन्छ अरे, अनि उच्च पुण्य भन्ने उच्च कोटिको पुण्य हुन्छ। उच्च कोटि पुण्य, मध्यम पुण्य, निम्न पुण्य। त्यो निम्न पुण्यले चाहिँ अनि उच्च मध्यम पुण्य हुने, मध्यम कोटिको पुण्य हुने, अनि उच्च कोटिको पुण्य हुन्छ। त कोटि कोटि मिलेर चाहिँ महापुण्य हुन्छ अरे। महापुण्य चाहिँ अनि त्यहाँ दुई प्रकारको हुन्छ, पुण्य समार र ज्ञान समार। अब पुण्य समार हुने मान्छेले यो जुनीमा पुण्य छ भने खानु लाउनुदेखि त्यो बुद्धिमानदेखि हरेक कुरो दुःख हुँदैन अरे। अनि ठुल्ठुलो मान्छे हुनु, नानीहरू पनि ठुल्ठुलो मान्छे हुने, आफ्नो बाल बच्चाहरू ठुलो ठुलो हुने त्यो पुण्यको कारणले हो अरे। अनि सुनमकी छोक भन्नेले त्यस्तो हुन्छ अरे पुण्य समार। अनि ज्ञान समारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ भोलि गएर भगवान जस्तो हृदय शक्ति सिद्धि बानी हुने, सिद्धि हुने अनि भगवानै हुने, त्यस्तो गर्न ज्ञानी भगवान जस्तो अनि त्यस्तो हुने। अनि त्यो छोक्लम भनेको चाहिँ मार्ग, पञ्चमार्गभित्र त्यो पर्दछ। अनि एउटा झोर्लम भनेको चाहिँ के हो? झोर्लम भनेको चाहिँ सुखाति प्राप्त हुने, झोर्लम प्राप्त हुने। अनि त्यो प्राप्त थोङ्लम भनेको चाहिँ अनि सुगता। सुगता भनेको चाहिँ हामी भित्र चित्तभित्रमा चाहिँ सुगत छ। त्यो सुगत भनेको चाहिँ देशेनिम्पो भन्छ हाम्रो हिमाली लामा भाषाबाट, भोट भाषाबाट। त्यो सुगत भनेको चाहिँ हामी चित्तभित्र छ। त्यो चित्तभित्र चाहिँ तपाईँको त्यो चित्तलाई चाहिँ जम्मा यो चित्तभित्र चाहिँ तपाईँ 8वटा प्रकारको चेतनशील हुन्छ। त्यो 8 प्रकारको चेतनशीलमा चाहिँ 8 प्रकारको चेतनशील के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो आँखाबाट देख्ने एउटा चेतन हो, कानबाट सुन्ने एउटा चेतन हो, यो जुन चाहिँ सुँग्दा बास्ना आउने एउटा चेतन हो, जिब्रोबाट चाख्दा एउटा चेतन हो, स्पर्श हुने यसरी हामीलाई चिमार्दा यसो फिलिङ हुने त्यो पनि एउटा चेतन हो। अनि हामीलाई अनि मानसिक भनेको दिमागबाट सोच्ने, मनबाट सोच्ने त्यो एउटा चेतना हो। अनि त्यहाँदेखि अर्को चेतना भनेको चाहिँ अनि जम्मा 6वटा हो। अनि अब एउटा चेतना बाहिरीको चेतना, भित्रीको चेतना हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ सूक्ष्म चेतना भन्छ, स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, सबै एक ठाउँमा हुन्छ। त्यो चेतनाहरू चाहिँ अनि सानो 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 भएर बसेको हुन्छ, त्यो सबै एक ठाउँमा बसेको हुन्छ, जस्तो स्टोरभित्र बसेको, स्टोर हाउसमा बसेको जस्तो। त्यस्तो चेतनालाई चाहिँ त्यो ग्रोसियस भन्छ। त्यसलाई त्यो ग्रोसियस भन्छ, त्यो सूक्ष्ममा बसेको हुन्छ। सूक्ष्म भनेको सानो 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 भएर बसेको हुन्छ। त्यो चेतनामा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ अनि हामी मर्दाखेरि त्यो चेतनालाई चाहिँ जाने हो। अनि त्यो चेतनामा चाहिँ कर्म बसेको छ। कर्मको हेतु र फल, कर्म छ, बिउ छ अनि फल छ। कर्म गरेको हेतु छ अनि फल छ त्यो चेतना। अनि त्यो भित्र चाहिँ अनि सुगत भगवान छ भनेको छ। भगवान छ भने हामीमै छ अरे। भगवान पर छैन अरे, हामीमा छ अरे। तर यहाँ अहिले हामीले मूर्ति देख्ने, प्रतिमा देख्ने, फोटो देख्ने इत्यादि देखेको चाहिँ यो चाहिँ के भनेको चाहिँ हामीले केरिम भन्छ, केरिम र मिख्रिम भन्छ। केरिम भनेको चाहिँ उत्पन्न क्रम गर्ने। हामी उत्पन्न गर्नु पर्यो नि, मार्ग चाहिँ त्यो बाटो, त्यो उत्पन्न क्रम गरे। अनि उत्पन्न क्रम। अनि मिख्रिम भनेको ध्यान क्रम भन्छ। क्रम भनेको चाहिँ क्रम। अनि झोख्रिम भनेको अनि महासिद्धि क्रम भनेको त्यो सम्पन्न क्रम भन्छ। त्यो चाहिँ हामीमा छ अरे। त्यो कुरो चाहिँ त्यो भगवान भन्ने कुरो चाहिँ हामीमा छ। त्यो चाहिँ थोङ्लम भनेको चाहिँ अनि दृष्टि मार्ग भनेको कारण त्यो जब त्यो कुरोलाई चिन्ता छ, त्यो जुन हृदयको भित्र चित्तमा छ, त्यो जुनमा हामीले चित्त पनि भनिन्छ, मन पनि भन्छ। अब हामी शरीर हुँदा आत्मा पनि भन्छ। तर वास्तविक आत्मा भनेको ग्रह हो। त्यो आत्मालाई जसले पक्रिन्छ, आत्मा भनेको भित्र, मोह भनेको इगो भन्यो। त्यो इगोलाई पक्रिनु हुँदैन। इगोलाई पक्रिन भने चाहिँ इगो भन्छ, त्यहाँदेखि मोह भन्ने कुरो छ। त्यसलाई चाहिँ आत्मालाई जान्ने हामीले अन्तिममा गएर। अन्तिममा मर्दाखेरि त हाम्रो सबै मोह भन्ने नै हुँदैन, सबै डढाउँछ, पुरी सबै जान्छ। त्यो गरेर चाहिँ अनि खरानी हुने हो। अनि त्यो गरेर मोह भन्ने हुँदैन अरे, अनात्मा भन्ने हुन्छ। जुन अनात्मा भन्ने कुरोले चाहिँ जुन चाहिँ हामीमा छ, त्यो अनात्मा भन्ने कुरो चाहिँ हामीमा देशेनिम्पो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सुगता भन्छ, थोङ्लम भनेको चाहिँ। अनि त्यो चिन्ता छ। त्यो चिन्योपछि अनि त्यहाँदेखि हामीलाई गद सुखको उपभोग हुने। जस्तै तपाईँले अलिकति पैसा होस्, तपाईँ खुसी हुने।
तर मान्छे हजारौँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरौँ बिलियन डलर भए पनि मान्छेलाई सुख हुँदैन। किन नभएको भन्दाखेरि उसको भित्र चाहिँ जुन चाहिँ क्लेश छ, क्लेश अविद्याको कारणले गरे पञ्चविषहरू छ, त्यो जुन सुगता भन्ने चिनेको छैन, त्यो जुन चाहिँ त्यो नचिनेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको दुःख कष्ट भएको, आनन्द नभएको। त्यसरी नै त्यो थोङ्लम भन्ने चाहिँ दृष्टि मार्ग, त्यो दृष्टि मार्ग पाएपछि अनि ध्यान मार्ग हुन्छ। अनि ध्यान मार्गमा पनि अनि दोखम सुक्मेखम भन्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो माथि देख्ने हुन्छ। दोखम भन्ने चाहिँ 33 कोटिदेखि मुनिकोलाई चाहिँ यसलाई दोखम भन्छ। मानिस लोक, नागलोक, माथि देवलोक, मनिष लोक, नागलोक, अनि यो अरू प्रेत पशु लोक सबै यसलाई चाहिँ दोखम भन्छ। दोखम भनेको चाहिँ द्वे भनेको खम भनेको चाहिँ देख्ने र भोग गर्ने, यो चर्खाभित्र पर्छ यिनीहरूलाई। त्यहाँदेखि माथि पनि चर्खै पर्छ तर अलिक ठुलो हो माथि। अनि सुक्मेखम भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि अलिक माथि चाहिँ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो गादेन ठिपादेखि माथि पुग्नेहरू चाहिँ, अनि तुलसी भन्नेदेखि माथि त्यो जुन चाहिँ त्यो देवताको लोक माथि 33 कोटिदेखि माथि छ, त्यसलाई चाहिँ अनि तीन भाग गरेर लागेको छ। जम्मा त्यसै गरेर चाहिँ 3 लागेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ सुक्मेखाममा चाहिँ अनि जम्मा सुक्मेखाममा चाहिँ चारवटा राखेको छ। समतेन धाङपो, समतेन निपा, समतेन सुम्पा, समतेन शिवा भनेर। समतेन धाङपो भनेको पहिलो ध्यानमा 3वटा हुन्छ। अनि समतेन निपा भने दोस्रो ध्यान भने त्यसमा 3वटा हुन्छ। अनि समतेन सुम्पा भनेको समतेन सुम्पा भनेकोमा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यसमा 3वटा हुन्छ ध्यान, 3 ध्यान भन्छ त्यो ध्यान। अनि समतेन शिपा भनेको 4 ध्यान हुन्छ, त्यसमा पनि 3वटा हुन्छ। अनि समतेन गापा भने चाहिँ यसलाई शिपा र गापा एक ठाउँ हुन्छ तर 3वटा मुनि हुन्छ, अनि माथि 4वटा जस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनि समतेन शिपा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अनि फक्पा भने अर्हतहरू, लोभ, रिस, अविद्या, अज्ञानताहरू चाहिँ नभएको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो पद्मलोक भन्छ। त्यो पद्मलोकमा बस्ने, त्यो पद्मलोकमा बस्ने कुरोमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अलग्गै हुन्छ। फेरि त्यो यो ब्रह्माण्डदेखि फालको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो यो ब्रह्माण्डभित्र पर्दैन, त्यो अलग्गै पर्छ। त्यो एउटा भूमि नै हो। त्यो भूमिमा चाहिँ, त्यो भूमिमा पुग्ने चाहिँ त्यो अलग्गै भूमि छ, त्यहाँ पुग्ने एउटा छ। त अर्हत लोक भन्छ त्यसलाई चाहिँ। फक्पयुले ने भन्छ। अनि माथि चाहिँ अनि फेरि अनि त्यहाँदेखि सुक्मेखाम भनेको चाहिँ त्यहाँ फेरि एउटा एकपट्टि छेउपट्टि हुन्छ। फेरि त्यो छेउपट्टि चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरूप धातु माथोङ भन्छ। देख्ने नदेख्ने पनि हुन्छ। उनीहरूमा देख्ने, फेरि उनीहरूभित्र नदेख्ने पनि हुन्छ। गरेर त्यहाँ पनि 4वटा प्रकार हुन्छ। योपा मेवा भनिन्छ, छ पनि छैन पनि भन्ने। त्यसलाई चाहिँ ज्योतिलोक भन्छ। त्यो ज्योतिलोकमा चाहिँ अनि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अनि यो के अरे कृष्ण, यो अनि यो हरेक प्रकारको देवी भगवानहरू चाहिँ त्यहाँ गएर बस्छ। त्यो चाहिँ किन पर्खिने स्थान हो। भोलि पछि गएर 22,000 बुद्ध आउँछ भनेको छ। 22,000 बुद्धमा जम्मा 1002 बुद्धको शासन चल्छ भन्छ। अहिले 4वटा बुद्धको शासन सक्यो। अब 998 बुद्धको शासन छ। जस्तै पहिलो बुद्ध क्रुमचम बुद्ध भनेको छ, होइसुङ भने। त्यहाँदेखि खोरवाजिक भन्ने बुद्ध, त्यतिखेर 80,000 वर्षको आयु थियो मान्छेको। त्यसपछि अनि 60,000 वर्षको आयुमा अनि साकेक्रुम बुद्ध भन्ने आयो, त्यो खोरवाजिक शेरथुक भन्ने। अनि 40 वर्षको बुद्धमा खोरवाजिक शेरथुक होइसुङ भन्ने। अनि होइसुङ भनेको चाहिँ दीपङ्कर बुद्ध, काश्यप बुद्ध पनि भन्छ, उहाँ आयो। पहिला खोरवाजिक भनेको चाहिँ क्रुमचुम बुद्ध, अनि शेरथुक भनेको चाहिँ साक्यक्रुम बुद्ध, अनि त्यहाँदेखि अनि साक्यक्रुम बुद्ध। त्यसपछि चाहिँ अनि साक्यक्रुम बुद्ध पछि चाहिँ अनि साक्यक्रुम बुद्ध पछि चाहिँ त्यहाँदेखि को आयो भन्दाखेरि चाहिँ दीपङ्कर बुद्ध आयो। दीपङ्कर बुद्धको आयुमा 40,000 वर्ष। उहाँ चाहिँ 20,000 वर्षको मान्छेको आयु, 10,000 वर्षको आयुसम्म बस्नु भएको थियो भन्छ।
त्यसरी बस्दाखेरि अनि त्यसपछि अनि मान्छेको 100 वर्षको आयुमा चाहिँ शाक्य थुपा गौतम लायला भन्छ। शाक्य थुपा भनेको चाहिँ गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्धको पालीमा आउनुभयो। भगवान गौतम बुद्धको पालीमा आउनुभयो र अनि भगवान गौतम बुद्धको गुरु चाहिँ को हो त भनेको चाहिँ दीपङ्कर बुद्ध। 40,000 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ महासिद्धि पुरुष थियो। त्यतिखेर उहाँको चेला चाहिँ अनि अहिलेको शाक्य गौतम बुद्ध, उहाँले दिएको शिक्षा, उहाँले दिएको ग्रन्थ, उहाँले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू, उहाँले दिएको ग्रन्थ त्रिपिटकहरू, उहाँले दिएको सूत्र तन्त्र ज्ञानहरू चाहिँ आज संसारमा हामीले उपभोग गरिरहेको छौँ। जति पनि संसारमा छ यी 9,000 करोडबाटै आएर चाहिँ त्यहाँनिर थेक्परिगु 9 प्रकारको, त्यसपछि 6वटा, त्यसपछि 4वटा के भन्छन्, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधम पिटक, विद्याधारा पिटक भनेछ। यो चारवटा पिटकहरू चाहिँ त्रिपिटक भन्छ। त्यो एक समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ 3 बास्केट भन्छ। त्यो त्रिपिटकहरू चाहिँ भगवान बुद्धले दिएको कुरो त्यहाँबाट छुटेको विभिन्न परम्पराहरू भएको। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भगवान बुद्धभन्दा अगाडि चाहिँ धर्म प्रकृतिलाई मान्ने, त्यसलाई चाहिँ सनातन वैदिक भन्थ्यो। वैदिक राङसिङ भन्थ्यो, राङसिङलाई मान्ने। राङसिङ भनेको प्रकृतिलाई मान्ने। त्यस्तो भोनपोहरू भन्ने थियो हाम्रो, भोनपोहरू भन्ने हाम्रो प्रकृतिलाई मान्ने। त्यो भोनपोहरू पनि फेरि 2 खाले, भोनकार भनेको, एउटाले बलि दिने, एउटाले बलि नदिने। तर दुईटैले गरी आएको प्रकृतिले पूजा गर्ने। तर सही कुन चाहिँ हो, विषय कुन चाहिँ हो भन्दा दुईटैलाई छलफल गर्दाखेरि भगवान बुद्धले दिएको कुरोलाई, यो कुरोलाई चाहिँ उसलाई निरन्तर प्रकारले भगवान बुद्धले चाहिँ यो कुरो चाहिँ है ठिक भनेर भगवान बुद्धले त्रिपिटक भित्र दिएको छ। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधम पिटक, विद्याधारा पिटक भित्र दिएको छ। त्यो कुरोलाई हामीले अध्ययन गर्यो, अभ्यास गर्यो, त्यो भित्र हामीले प्रष्ट रूपले भेट्दा छ। अनि भगवान बुद्धले दिएको कुरोलाई आज हामीले गएर गुम्बामा गएर पढ्छौँ। गुम्बामा गएर लाप्टा भन्छ, स्कुलमा गएर सेठा भन्छ, के अरे कलेज युनिभर्सिटीतिर। अनि हामीले गएर जस्तै आध्यात्मिक कुरोहरू पढिन्छ। अनि यो कुरोहरू जति भौतिक कुरोमा पनि सेकुलर पढाइमा पनि भगवान बुद्धले दिएको कुरो नै छ। त्यो जुन नलेन्डा विश्वविद्यालयका परम्पराहरू चाहिँ आज विश्वमा व्यापक भएको छ। अनि विभिन्न परम्पराहरू चाहिँ यसरी छुटेर गएको छ। अनि त्यो विद्याधारा भनेको ज्ञान हो, ज्ञान र प्रज्ञा हो। त्यो धाराबाट चाहिँ सरर आएको कुरोहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्रिपिटक भनेको। त्यो त्रिपिटकलाई चाहिँ, अनि त्रिपिटकमा चाहिँ के हुन्छ, विनय पिटकले चाहिँ सिलको बारेमा, कसरी खाने, लाउने, हिँड्ने, सिलधारीमा बस्ने, जस्तै अब पञ्चशीलमा बस्ने, अष्टशीलमा बस्ने, भिक्षु भिक्षुनीको पुग्ने, अब उपासक उपासिकको विश्वमा दिने, अब अनि के अरे नखपाहरूको तन्त्रहरूकोमा बस्ने, त्यो सिलहरू, त्यो सिल भनेको अनुशासन हो। त्यो अनुशासनको बारेमा विनय पिटकमा जनाएको छ। धुमसुम भन्छ। धुमसुम भनेको धोम्बा सुम भनेको 3वटा, त्यहाँ धोम्बा भनेको सिल, सुम भनेको 3टा, धुमसुम भन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रतिमुक्षाको सिल छ, बोधिसत्वको सिल छ, अनि गुह्य तन्त्रको, गोप्य तन्त्रको सिल छ। त्यसको बारेमा त्यहाँ धुमसुम भन्नेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि विनय पिटकको कुरो त्यहाँ छ। अनि सूत्र पिटक भन्ने कुरो चाहिँ अब दोदे भन्छ। दोदे झटामा, दोदेपा, उमापा, सेम्चामा, उमापा भन्ने कुरोमा चाहिँ यसमा चाहिँ सूत्रभित्र आउँछ। यिनीहरू चाहिँ त्यो सूत्र दोदेपा भनेको चित्तमा पुगा, अनि सूत्रमा पिटक भने, अनि सेम्चामा भनेको चित्तको, अनि त्यहाँदेखि अनि उमापा भनेको मध्यम मार्गको। त्यस्तो प्रकारको त्यो चाहिँ डुब्दसी भन्छ। 4वटा प्रकारको चाहिँ कुरोहरू चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। त्यो डुब्दसी भनेको 4 प्रकारको सिद्धान्त स्कुलहरू लिने, त्यसले हामीले कुन पढेर जाने, जस्तै कि झटामा भनेको चाहिँ चित्तमाबाट जाने, चित्तमाको बारेमा जाने। जस्तै उमापा भनेको
सुत्राबाट जाने अनि सेमसमा भनेको पनि चित्तको कुरो आउँछ त्यहाँदेखि अनि त्यहाँदेखि उमपा भनेको मध्यम मार्गका कुरा आउँछ त्यसरी त्यो जुन कुरो छ त्यो लगातार रूपले दिएको छ डुब्दसी भन्छ अब यो डुब्दसी भनेको यो चारवटा कुरोभित्र चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको जम्मा फार्चिन ढुक भन्छ पारमितको कुरो आउँछ त्यो पारमितभित्रमा पनि तीनवटा कुरो आउँछ एउटा शीलको कुरो आउँछ एउटा ध्यानको कुरो आउँछ एउटा प्रज्ञाको कुरो आउँछ जस्तै छुल्टिम भन्ने शीलको कुरा आयो अनि सामथेन भनेको ध्यानको कुरा आयो अनि त्यहाँदेखि सेराप भनेको अनि प्रज्ञा आयो त्यसरी यो लापासुम भन्छ तीन आज्ञाकार तीन आज्ञा उपदेश तीन उपदेशहरू चाहिँ भगवान त्यो भित्र आउँछ एउटा शीलको बारेमा आउँछ एउटा ध्यानको बारेमा आउँछ एउटा ज्ञान प्रज्ञाको बारेमा आउँछ ज्ञानको बारेमा आउँछ यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ अनि हामीले समग्रमा भन्ने भने चाहिँ विद्याधारा भन्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन भन्दछ अनि त्यो विद्याधाराको कुरोबाट नै अनि आज भगवान बुद्धले दिएको कुरो चाहिँ आज 84,000 ग्रन्थ दिनुभयो त्यो 84,000 ग्रन्थ किन दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ 84,000 क्लेश छ अरे मान्छेमा 84,000 प्रकार परिकारहरू फरक 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 जस्तै हामीलाई रोगको कुरा गर्ने भने जस्तै आँखा पाक्ने एउटा रोग भयो हामीले रुगामार्गी लाग्ने रोग भयो टाउको दुख्ने रोग भयो खुट्टा हात दुख्ने रोग भयो बातको रोग भयो क्यान्सरको रोग भयो मुटुको रोग भयो प्रेसरको रोग भयो बातको रोग भयो यस्तो रोगहरू चाहिँ 84,000 प्रकारको रोग छ अरे त्यो रोग भन्ने नै निमुङपा अरे निमुङपा भन्ने क्लेश त्यो क्लेशबाट अविद्याबाट चित भन्ने अनि त्यसलाई निवारण गर्ने त्यो ठ्याक्क अपोजिट चाहिँ त्यसलाई अपोजिट 84,000 चाहिँ दबाई दिनुभएको अरे औषधि औषधि दिनुभयो शास्त्र औषधि दिनुभएको त्यो 84,000 भित्रको चाहिँ जुन चाहिँ क्लेशहरू छ त्यो क्लेशलाई पञ्चक्लेश भित्रमा समग्रमा ल्याएको छ पञ्चक्लेश भित्रमा चाहिँ राग रिस मोह अहंकार अरिष्टा यो जम्मा 25 भयो अनि त्यसलाई पनि फेरि 25बाट 23 बन्छ दुक्सुम भन्छ दुक्सुम 23 त्यो दुक्सुम भनेको चाहिँ के हो त भनेको दुख भनेको चाहिँ पोइजन विष सुम भनेको तीनटा त्यो तीनवटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ देशक चेतन तिमुक भन्छ राग रिस मोह राग भनेको चाहिँ एट्याचमेन्ट त्यसले चाहिँ हामीले केही राम्रो कुरो देख्ने बित्तिकै हाम्रो मन अघि झट्टै पुग्ने अनि त्यसलाई ठुलो हामीले आकांक्षा गर्ने त्यहाँदेखि त्यसलाई आकार अनि राग बढ्ने त्यहाँदेखि हामीलाई त्यस्तो अनि त्यसलाई राग भनिन्छ त्यसलाई देशक भन्ने एट्याचमेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा सेदन भनेको रिस त्यो रिस भन्ने कुरो जे कुरो पाएन उपलब्ध भएन त्यहाँ रिस उत्पन्न हुने अनि मोहित हुने अनि मोह भनेको चाहिँ अनि अविद्या मोहित हुने त्यो मोहितले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि लट्ठ परेपछि त्यहाँदेखि त्यसलाई सुँगुरले खानु पायो भने त्यो राम्रो नराम्रो भने खकर पिसाब गुमुत सबै उसले खाएको जस्तो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो चाहिँ सुँगुर जस्तो चाहिँ मोहित बनेको छ त्यसलाई चाहिँ अविद्या पहिला आउँछ त्यसपछि अन्त रिस आउँछ त्यसपछि अविद्या आएपछि रिस आउँछ रिस आएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि राग बस्छ अनि त्यो रागले अनि त्यहाँ राग बसेपछि अनि त्यहाँदेखि हामीलाई त्यसले नै अनि उदाहरण भगवान बुद्धले त्यसलाई उदाहरण कसरी दिएको छ भनेपछि राग चाहिँ चरा जस्तो दिएको छ रिस चाहिँ साप जस्तो दिएको छ अनि अविद्या चाहिँ सुँगुर जस्तो किन सुँगुर चाहिँ अब त्यो मोहित भएको त्यसले मैला त्यो छुटाउन नजानेपछि जे पाए त्यसले खाइदिन्छ दिशा पिसाब सब खा त्यसरी त्यो सुँगुर जस्तो चाहिँ अविद्या अज्ञान मोहित भयो लट्ठ पर्ने हामी त्यो लट्ठ पर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अज्ञानता अविद्या हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भने त्यो अविद्या भएपछि तत्काल त्यहाँदेखि चाहिँ अनि के आउँछ रिस आउँछ अरे रिस आउनु बित्तिकै त्यहाँदेखि हाम्रो राग आउँछ त राग आएपछि त्यहाँदेखि राग आएपछि हामीले मलाई त्यहाँदेखि जसरी खोसेर लिने उर्ने त्यस्तो प्रकारको त्यो कुरोले चाहिँ
हानि पुर्याउँछ अरे जीवनमा। अनि जीवनमा हानि पुर्याउनु लागि हानि चाहिँ कहाँबाट पुर्याउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो विषको कारण। अनि त्यसकै प्रतिक्रिया गर्नु लागि एन्टिडट भन्छ। एन्टिडट भनेको प्रतिक्रिया गर्ने, त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको बिउ बिजान जस्तो चाहिँ एउटा हेतु, एउटा औषधि, एउटा दबाई, एउटा औषधि जस्तो चाहिँ दिनुभएको हो अरे। अनि त्यो धर्म चाहिँ कसैको धर्म भनेको चाहिँ कसैको पेवा हुँदैन अरे। धर्म भनेको चाहिँ अहिले हामीले के भन्छ भने हामी धेरै कमजोर भइरहेको छ संसारमा। अहिले परम्परालाई धर्म भनिरहेको छु। यति अब हामी दुःख लाग्दो कुरो छ कि अहिले के छु भने छिपा नाङ्बा थेरावादी अनि थेक्मेन अनि त्यहाँदेखि झाङपेमा चेरुपा भन्नेहरू छ। यसको अर्थ के हो भनेको चाहिँ नाङ्बा भनेको बुद्धिस्ट, छिपा भनेको हिन्दू, अनि त्यहाँदेखि अनि झाङपेमा भनेको यो जैन धर्महरू, चेरुपा भनेको यो त्रितिकहरू, जस्तै यो के अरे त्रितिकहरूलाई। अनि त्यसरी नै अनि त्यहाँदेखि अनि हामीले हिनायाम महान वज्रायन भनेर त्यहाँदेखि यस्तो है। अनि क्रिस्चियनहरू भयो, हरेक कुरो धर्म भन्छ। यो सबै परम्परा हो, धर्म होइन। यो वास्तविक धर्म भन्ने त क्लेशलाई चाहिँ निवारण गर्ने हो, मनमा छ। यो शास्त्र गुम्बा भनेको इत्यादि सबै भनेको यो पुण्य कमाउने एउटा माध्यम मात्रै हो। यो जस्तै मिक्रिम र केरिम र मिक्रिम मात्रै गर्ने दुईटा मात्रै काम मात्रै हो। यो चाहिँ परम्परा हो। योबाट नै हामीले पुण्य सञ्चालन हुन्छ। अनि पुण्य सञ्चालन भएपछि मात्रै हामीले अनि त्यहाँदेखि छोक्लम भन्ने त्यो प्राप्त भएपछि मात्रै त्यो छोक्लम र झोर्लम भनेको चाहिँ यो चाहिँ खोरुवाभित्रै संसारभित्रै पर्छ। अनि यसको लागि चाहिँ आफ्नो विभिन्न प्रकार परम्परा बनाएको। तर यो परम्परालाई हामीले धर्म भनेर हामीले नाम दिएको छ। यो त धर्म होइन नि। धर्म भनेको चाहिँ भित्री जुन चाहिँ हाम्रो देवता छ, भगवान छ, त्यो भगवानलाई चाहिँ क्लेशले त्यो जुन चाहिँ हाम्रोमा धेसेनिङ पो भन्छ भने सुगताको बिउ छ। सुगता भनेको संस्कृतमा सुगता भन्छ, लामा भाषाबाट हिमाली भोट भाषाबाट चाहिँ धेसेनिङपो भन्छ। अब धेसेनिङपो भन्छ। त्यो ट्रेस्युर भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो प्रिसियस ट्रेस्युर भन्छ। त्यो चाहिँ हामीमा छ, सबैमा छ। त्यहाँ चाहिँ छ हाम्रो त्यो बिउ छ। धे भनेको चाहिँ सुगता, सुखा। निङ भनेको चाहिँ निङ भने मुटु जस्तो, निङपो भनेको चाहिँ मुटु जस्तो त्यो जटिल जिष्ट कुरो चाहिँ यहाँ छ। त्यो जिष्ट कुरोलाई चाहिँ चिन्नु पर्ने हामीले, जिष्ट कुरो चाहिँ। अनि हामीले यो बाहिरीको जुन बनाएको परम्परा छ त्यो धर्म हो भनेको त्यो त माध्यम मात्रै हो। माध्यम भनेको चाहिँ एउटा बाटो मात्रै हो। प्लेन उड्ने बेलामा पिकअप गर्ने बेलामा त्यो एउटा बाटो चाहिन्छ नि। तर प्लेन उडिसकेपछि उसलाई त्यो बाटो चाहिँदैन नि त। अर्को ठाउँमा ल्यान्डिङ गर्ने मतलब त चाहिन्छ। त्यस्तो चाहिँ त्यो पिकअप गर्नु लागि मात्रै यो चाहिँ केरिम मिक्रिम भनेको कुरो जस्तो यो चाहिँ एउटा हाम्रो परम्परा राखेको हो। त्यो परम्परालाई हामीले धर्म भन्नु थाल्यो भने संसार खत्तम हुन्छ। यस्तै कुरोले चाहिँ अहिले के भन्छ, फल्ला धर्म भन्ने यहाँ छ, यी छ। यो त्यो धर्म चाहिँ दुईटा कुरोबाट आएको छ भन्छ। अगम र अधिगमबाट आएको हो भन्छ। अगम र अधिगम भन्ने इङ्ग्लिसमा भन्छ रियलाइजेसन र लिटरली ट्रान्समिसन भन्छ यसलाई। त्यो कुरो चाहिँ हामीमा प्राप्त भएको छ। त्यो प्राप्त भएको कुरोलाई चाहिँ हामीलाई पालन गर्नुपर्ने। यो मनलाई तपाईँ 84,000 पढेर पिएचडी गरौँ, तपाईँ ठुलो विद्वान हो, तपाईँकोमा भित्रीमा भएको राग रिस अविद्यालाई तिमीले कन्ट्रोल गर्नु सकेन, अहङ्कार घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्नु सकेन भने, त्यसलाई मत्थर राख्नु सकेन भने, त्यसलाई भित्रलाई त्यसलाई जुन चाहिँ कुरोलाई चाहिँ निर्मल गर्नु सकेन भने त्यो कुनै काम छैन भन्छ। जस्तै भगवान बुद्धसँग चाहिँ एकजना चेला चाहिँ कुङ्गौ भन्ने चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै अलिकति याद आएन। उहाँसँग 25 वर्ष भगवान बुद्धसँग बसे। भगवान बुद्धसँग बस्दाखेरि भगवान बुद्धले
भगवान बुद्धलाई जहिले पनि उसले तर्का दिन्थे, आलोचना गर्थे, तर भगवान बुद्धले कहिल्यै पनि उसलाई नराम्रो भनेन। उसले भगवान बुद्धले भगवान बुद्धले जहिले उसलाई अर्थीमत दिन्थ्यो र उसले भगवान बुद्ध नराम्रो गरे पनि, भगवानलाई नराम्रो गरे पनि भगवान बुद्ध सहेरै बुझ्थ्यो। जस्तै भगवान बुद्धलाई जस्तै कि अब भिक्षाटन गर्दाखेरि ठुल्ठुलो भोजहरू भोजमा जस्तै भिक्षाटन जस्तै भोजन गराउँदा ठुल्ठुलो राजा महाराजाहरूले बोलाउँदाखेरि, सम्राट राजाहरूले बोलाउँदाखेरि उसलाई अनि भगवान बुद्धले पहिला उसलाई खाना दियो भने उसलाई चढाउँथ्यो। अनि भगवान बुद्धको जस्तै उसलाई स्थान बनाउनु दिन्थ्यो। तर बनाउँदाखेरि भगवान बुद्धले उसलाई देऊ भन्दा उसलाई दिँदाखेरि, खाना दिँदाखेरि त्यो खाना उसको छेउमै नपुग्ने, यसरी अड्किबस्छ। जब भगवान बुद्धले दिइसकेपछि मात्रै उसको थपक्क बस्ने। अनि भगवान बुद्धको जस्तो स्थान बनाउँदा उसको आफै घटेर तल पुग्ने। त्यो कारण किन भन्दा पुण्यको कारणले गर्दा। त्यस्तो छटछटी प्रत्यक्ष देखाउने चाहिँ भगवान बुद्धको समयमा थियो। भगवान बुद्धले नर्क कहाँ छ भन्दाखेरि जुन फल एउटा दाँत दत्युनले यस्तो मोलेर चाहिँ दत्युन मोलेर चाहिँ त्यो दत्युन यस्तो काट्दाखेरि चाहिँ त्यो रुख भयो। रुख भएपछि चाहिँ त्यो रुख भएपछि त्यो फल फलेर मान्छेले खाएर कति मिठो फल खाएर कुमबाट चढेर माथि चढेर गएर खाएर पछि अनि यस्तो गर्दा तल देखाउँदा नर्क। अनि त्यो दाँत बोलेको पानी फ्याँक्दाखेरि तल समुद्र जस्तो भयो, समुद्र भयो। अनि त्यस्तो कुरो चाहिँ भगवान बुद्धले त्यस्तो प्रत्यक्ष थिएन। अनि उहाँको शरीर चाहिँ यहाँ बस्दै बस्दै तपाईँको माथि ज्योति लोक आरात लोकदेखि माथि पुगेर पनि माथि त्यहाँदेखि उसको जिउ बढेर जाने, त्यसरी जिउ बढेर जाने। अनि जत्रै ठाउँमा पनि हुन सक्ने त्यस्तो प्रकारको भगवान भनेको चाहिँ त्यो सिद्धि रिद्धि मात्रै भएर हुँदैन। भगवान भने धेरै पुण्य गरेर यो पञ्चायत अनि त्यो भित्री कुरोलाई चाहिँ 3 असङ्ख्य कल्प महायानबाट भन्छ। अनि महायानबाट भन्छ भने अनि यो के अरे हिनायनबाट जुन चाहिँ भन्छ, जुन तपाईँको थेक्बेन भन्छ, हामी थेक्चेन र थेक्बेन भन्छ, हिनायन र महायान। हिनायनहरूले पनि 4 कल्प 1 लाख असङ्ख्य कल्प चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ पुण्य सञ्चालन गरेको हो भनेर त्यहाँ उनीहरूको पनि त्यसरी धेरै लङ्का सूत्रतिर अनि हरेक धेरै सूत्रहरूतिर भेटिन्छ। अनि त्यसरी अहिले हाम्रो यहाँ पनि त्यसरी कल्प ढाङसुम भनेको 3 असङ्ख्य कल्प पुण्य प्राप्त भएर भगवान बुद्धले त्यस्तो प्राप्त पाएको हो भनेर अनि त्यस्तो पुण्य भन्छ। अनि त्यसरी पुण्य छैन भने तपाईँले कुनै हालत। अनि अहिले एउटा कुरो, अब हामीले पुण्य कमाउँदाखेरि हामीले एउटा गरिब मान्छेलाई, दुखी मान्छेलाई, खानु नपाएको मान्छेलाई, एकदम दुःख पाएको मान्छेलाई दयाले दान दिन्छु भने, दान भनेको चाहिँ अब खाना लुगादेखि लिएर दयाले दिन्छु भने त्यो दयाबाट पलाएको चाहिँ त्यो कम्पेसन भन्छ, जुन चाहिँ करुणा मैत्री भावबाट दिएको, त्यो दयाबाट दिएको चाहिँ त्यो चाहिँ पुण्य हुन्छ त्योबाट पनि। तर गुरुजनहरूलाई तपाईँहरूले घरमा ल्याएर पढाउँछ, घरमा ल्याएर पढाएर चाहिँ त्यहाँदेखि गुरुजनहरूलाई तपाईँहरूले हजिरा सिस्टम दियो भने चाहिँ हजिरा सिस्टम दिने त्यो चाहिँ पुण्य होइन। गुरुजनहरूलाई दिँदाखेरि दान दक्षिणा दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पुण्य कमाउनु लागि दिने हो, पुण्य कमाउनु लागि दिने हो तपाईँले। जस्तै कि बुद्ध धर्म सङ्घ कुञ्चो सुम भन्छ, त्रिरत्न सम्झेर, भगवानलाई सम्झेर, धर्मलाई सम्झेर अनि सङ्घलाई सम्झेर, सत्सङ्गलाई सम्झेर त्रिरत्न भन्छ, त्रिरत्नलाई सम्झेर चाहिँ अनि गुरु चाहिँ एउटा उहाँको शरीर चाहिँ सङ्घ हो, वचन चाहिँ धर्म हो, चित्त चाहिँ बुद्ध हो भनेर त्यस्तो प्रकारको चढाउनु भएर चाहिँ श्रद्धा भावले चढाएर चाहिँ एकदम श्रद्धा भाव महिमित भएर चढाउनु भयो भने चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ असङ्ख्य हुन्छ, त्यो गनेर गनि नसक्ने हुन्छ। तर तपाईँले मैले पढाउनु ल्याएँ हजिरा सिस्टम दिनुभयो भने त्यो पुण्य हुँदैन, झन् पाप हुन्छ तपाईँलाई। त्यो कुरो पनि याद गर्नु। हाम्रो धेरैले त्यस्तो गर्दो रहेछ, गुरुजन ल्याउँछ पढाउँछ अनि के भने मेरो गर्दा जस्तो भने त्यस्तो होइन। तपाईँले भगवान धर्म सत्सङ्गलाई चढाएको हो भनेर चढाउनु भयो भने त्यो पाप क्लेशहरू अविद्याहरू सबै हराएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। तपाईँलाई ग्रहहरू आफै हराएर जान्छ, अटोमेटिक हराएर जान्छ। ग्रेङ गर्दा बिजुली चम्किएको जस्तो भएर ग्रेङ गर्दा अघि बिजुली चम्किसक्छ नि, चट्याङ हाने जस्तो गरेर तपाईँ अघि नाश
तपाईको सबै तपाईको पापहरू नाश भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो तपाईको त्यो श्रद्धा र भक्तिबाट चढाएको कारणले त त्यो रेस्पेक्ट गरेर चढाएको तपाईले भक्ति फेथफुल बाट चढाएको त्यो पुण्य चाहिँ त्यत्रो शक्तिवान हुन्छ भनेको छ। त्यो पुण्यले चाहिँ अनि बुद्धले पनि यसरी उपभोग गरेको छ अरे जीवनमा। उपभोग गर्दाखेरि उहाँले उपभोग गर्दाखेरि यति दुःख गरेको छ कि उले जीवन कालमा तपाईले 500 केवा धाक्पा त माधक्पा भनेछ। धाक्पा भनेको शुद्ध काम गरे, माधक्पा भनेको अशुद्ध काम गरेको छ अरे। गर 1000 जन्म चाहिँ मान्छेको मात्रै लियो अरे, 1000 जन्म। त्यहाँदेखि अरू जन्म त सबै किरा फटेक्रादेखि सबै नर्कको प्राणीदेखि लिएर सबै कुरो भएर सबै भोग उपभोग गरेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ उसले सबै कुरो अनुभव पाएर चाहिँ उसले त्यस्तो पाएको हो भनेर। अनि भगवान अहिलेको भगवान चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध हो। उहाँको पिरियड चाहिँ अब 5000 वर्ष हो। अब लगभग अहिले त 4000 वर्ष हुनु आँट्यो। लगभग अहिले 4000 वर्ष त होइन, 2500 3000 वर्ष हुनु आँटेछ। 2600 वर्ष पुग्यो। अब लगभग तब 1500 वर्ष छ चाहिँ तपाईको 3000 4000 500 अनि 500 वर्ष चाहिँ भिक्षु कमलाले उपभोग गरेको छ भने चाहिँ 1500 वर्ष चाहिँ 1500 वर्ष डल्लो छ। त्यसपछि चाहिँ धर्म भन्ने हुँदैन, परम्परा पनि केही पनि हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि मैत्री बुद्ध भन्ने चाहिँ 10 वर्षको मान्छेको आयु हुन्छ, 1 हातको हुन्छ मान्छे। त्यतिखेर चाहिँ अनि मैत्री बुद्ध आउँछ भनेको छ। त्यो मैत्री बुद्धले चाहिँ मैत्री बुद्धको शरीर चाहिँ हाम्रो जस्तो अहिले शरीर जस्तो, अनि मान्छे चाहिँ अहिले बमपुड्के हुन्छ। त्यतिखेर सानो 1 फुटको अनि जन्मिँदै कुद्ने हुन्छ बाख्रा पाटा जस्तो। अनि त्यसरी नै त्यो उपभोग गरेको कुरोले चाहिँ अनि सबै कुरो अनि त्यो कुरो चाहिँ एउटा कस्तो कुरो हो भनेको चाहिँ तिमीले अब पाएको कुरो चाहिँ हजार कुरो, अब 1000 कुरो पाएको छ। जस्तै कि एउटा बत्ती चढायो भने एउटा बत्ती चढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको जस्तै एकजना व्यक्तिले यसरी बत्ती चढाउँदाखेरि उसले एकदम गरिब दुःखगर बिचरा त्यो एउटा मागेको कुरोले चाहिँ पैसा पागल त्यो तेल किनेर उसले चढाएर, तर त्यो सबै बत्ती निभ्यो। तर उसको बत्ती ननिप्दाखेरि बलिन हप्ता दिन जस्तो बल्दाखेरि अनि त्यहाँको चकित भएर अनि राजाले नै उसलाई पछि उसले पुण्य कमाउने समय पायो। त्यसरी हो। त्यसरी त्यो भित्र श्रद्धा भक्ति भनेको त्यस्तो हुन्छ। श्रद्धा भक्ति छैन भने कुनै पनि हुँदैन। अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, तर अनुसन्धान रिसर्च मात्रै गरेर हुँदैन। फेरि धेरै अनुसन्धान रिसर्च गर्दा त फेरि के हुन्छ, आधा बाटोमा पुगेर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ फेरि अनुसन्धान गरेपछि। त्यसरी अनि पढेर मात्रै हुँदैन, पढ्नुपर्छ, त्यसलाई खोज्नुपर्छ, त्यसलाई ध्यान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पाउँछ भनेको छ। त्यसरी गरेर अनि अब लगभग अब आजको दिनमा धेरै लाभ पनि भयो समय। अनि तपाईहरुले अब धेरै मेरो उपदेशहरू सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म टुल्कु रिम्पोछे केजाङ तामाङ, म अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। र आजको तिथि भनेको हाम्रो लापदुच्छेन बुद्ध भगवान चाहिँ 3 महिना चाहिँ 33 कोठी तुलसी देवलोकमा धर्म प्रचार आमालाई र देवताहरूलाई सुनाएर अनि उपस्थित भएको दिनलाई चाहिँ लाबप दुच्छेन ला भनेको देवता बप भनेको देवताहरू चाहिँ भगवानहरू चाहिँ झरेको। कहाँ झरेको भनेको झर्नु भएको भने उपस्थित हुनु भएको भन्दाखेरि पृथ्वीमा झर्नु भएको भन्दै लासो फेफुला टाँसिदिले लासो हस्त। आजलाई यति नै धन्यवाद। धेरै धेरै सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि म आउँला। धन्यवाद। हस्त।